Super. Yes, 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 good. Oh, yes. Super. इधर फोटो दिखाइए. My name is Srikarna, my friend name is Nandesri, and our project name is carbon purification. So we can get cleaner. And my friend will say how we did, how it works. So factories release harmful gases. They can harmful for human beings. They can adapt the lung diseases and causes to asthma. We have to arrange the tall chimneys for the factories. The tall chimneys transfer the air into the carbon absorber. Carbon absorber purify the air, and purified air is come out of the factories. We can breathe it. It is safe to breathe. Congrats. This బాగుందమ్మా చాలా బాగా. Our project is about drip irrigation. Drip irrigation. Drip irrigation is invented by Sinja Barles in 27th November 1897. Drip irrigation is highly efficiency, water saving method that is directly delivers water to plant roots. And plant roots, and this technique reduces water by 30 to 80%. Method that compared to conventional method, it is reduce water. Now my friend will explain what is the use. Reducing its irrigation is widely used across India, particularly in regions facing water stress and area cultivating high value of food. Thank you, sir. Congrats. All the best. చాలా బాగా. Tractor is using to prevent that we have to arrange tall chimneys. The excess air goes out of it. Nothing harmful for us. When we arrange the tall chimneys, what are DJs and polluting DJs and heart Diseases and all. high blood pressure, wastage of plastics, and Yes. we are used that food. We should avoid use of plastic. water pollution, when we throw excess wastage into the water pollution, it can damage a total river. We cannot drink that water, and when we drink that water, we can got several diseases like lungs, stomach damage, several diseases we can cause. Thank you. Good. All the best. Congrats. ఒకసారి ఎటు చూపెట్టు. The angle formed between normal and distant ray is called angle incidence. The angle between normal and distant ray is called angle of incidence. The first law of reflection is the angle of incidence is always equals to the angle of project, the hydraulic lifter is used to get the help of water. This it is the hydraulic lifter used in the very developed and futuristic car showrooms. They are used to lift the heavy cars. Now my scientist will say about the advantages. This cannot
this hydraulic lift cannot use the electricity, and this can produce power only with the help of the water, and the resources can be conserved, and they are very easily available to Our this. next generation. Oh, next generation. Now my friend Manikara will explain about this one. Yes. It is Chapna, why that one? these leaks are Okay, good. according The leaks are occurred in these machines. To extend them, it will cost so much money. And if any wires are there near the water pipes, by the spilling of water, it may cause short circuit, electricity. Okay, good. बाथरूम कितना बाथरूम टायर ड्रम బ్లూ ఉందా సార్ షూస్ ఉన్నాయి కూడా బ్లూ కవరేజ్ చేస్తావా చెప్పు ఎదురు సార్ ఏమన్నా చూసుకొని ఎక్కువ పెద్ద ప్రోగ్రామ్కి ఇట్లా వస్తాం Street lights, yeah. Then the man or car came, it on the light, and when it goes, it on the light. Oh, And my friend will explain the advantages of good. Yeah, yeah. yes. operational lights. Good. Each all of it, no manual lighting is required. Okay, good. Carbon pollution, it goes to carbon purifier and release from this chimney. So this carbon pollution gets released from chimney. Yes, sir. So this light is coming From the burning of waste. Solar. And this is as we can turn it to roads, we can do it for roads or bricks. Good. Like that. Water purification. What waste? అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ వేస్ట్ వాటర్స్ ఉంటాయి కదా, వేస్ట్ వాటర్స్ అని కొందరు క్రాప్స్కి కలెక్ట్ చేసుకుంటాం కదా, ఆ క్రాప్స్ వల్ల కూడా from a chamber. We have to take one chamber and take when we burn in this paper, purified water are when purified water are coming, the water is coming from industry and mixing with this water, and that water we will use. If we use that, we get diseases and our health will damage. So we should avoid some factors. We should avoid factors. Thank you. My friend name is Girija. We are from 8th class. Our topic is air and water pollution. first we have to pour vinegar. It is vinegar. Then you have to liquid.
Making sure. Disadvantages are who are living near this mountain, their livelihood will disturb and they will not get shelter. They will not have shelter. Advantage means the lack of found values and the soil will become more strong and it is nice to grow cotton crops. This basic system we will see in our town areas. This is for today we are here to explain about Columbus. This Columbus creates the electrical energy to the form of mechanical energy and start moving rotating motion up to 90 degrees with the voltage of battery. This motor is DC motor is receives electrical energy, momentum, rotatory motion. Rotatory motion means the speed of motion it moves in rotatory. We can see many parks like our town areas are like XCTC in Mandala. The principle is the motor is transferred in this motor the magnetic field will circulate and start moving in rotatory motion. Result is when we are keeping with a battery attached to a wheel, we start moving this cardboard tube towards the wheel. Yeah. Sorry. We are of 9th standard. Today we are here to explain about TV function. రాజు అర్జున్ బాగా చేసినాడు. Kidneys are the most important parts of our body, regulating the essential hormones in our body, maintaining the water, excess water, releasing oxygen. So now my friend will explain about main points. Lead purification. Our lead filters to purification are in our daily lives and excessive toxic substances. Urine purification. Our waters and filters in this comes in this and excessive toxic substances in this. So now let us see the function of this filter. Whatever the fluid or liquid we are taking, that will be passing to the stomach and then it passes, it enters into the kidneys. So these are the kidneys which help whatever water is essential that will be absorbed by other parts of the body and used for this function and it will remove the wastewater and purified water from these and by a process called urine. So it is the most essential process in all living organisms for a better survival. And there are many diseases which are caused by Disease and disasters. Kidney stones, failures, reptiles and reptiles. This is and maintain the process. Stay hygiene, regulate the exercise and remove the smoking and other medicines. Changes into brown or light color. Now take potato pieces and with iodine solution, it changes into black fish color. It takes time. Conclusion. So it becomes like this. Repeat for some long time. Conclusion, it changes the blackish color, it contains starch.
Okay, all the best. Now take a curry. Then transparent. Conclusion: if the paper turned transparent, the substance contains fat. Repeat. If paper. If the paper turned translucent, Okay. the substance contains fat. Otherwise no. Okay, good. Wow. Test for statue. Amma? Test for statue. Materials required for plastic glass, potato, iodine, and water. Make water in the plastic glass. Okay, good. Congrats. What comes out? Now my friend Rajesh explains about. Yes, please. A volcano is a mountain that can evaporate with lava. Now I said that. Opened in the mountain rock, magma and ash gas in exchange of gases on the surface. Then magma heated the lava comes. Now my friend Rajesh will explain. Take images. We can see without we can see the phone means our eyes will not function. We can see from this transparent material we can enjoy this image. And close the area which is opened by using glue or gum and cardboard. Conclusion: by this we can know that the light travels in a straight line and reflects at the mirror, and we can see the objects which are not directly visible to our eyes. Thanks. Congrats. చాలా బాగా చెప్పారు. We can see. Yes. A periscope is a device by which we can see the objects which are not directly visible by using two mirrors. It is a uses of periscope in our daily life. Soldiers use this to see the enemies at the bottom. When floor, it is flammable and burns safely and convert into visible flame effort. మీ ఎఫర్ట్స్ Take sanitizer and pour 1-2 drops of invisible. Now take a paper. Now it is invisible. ఇక్కడ మొత్తం మ్యాజిక్ చేసి పడేసి వచ్చేసరికి ఇక్కడ మ్యాజిక్ చాలా బాగుంది. కంగ్రాట్స్.
water into glasses. Okay. Which powder it is? Detergent powder. Now add this detergent powder to the turmeric powder. Changes in the light. Now take lemon and add water. Now you from here you can clearly and now you cannot see the coin now, it is invisible. This is because of the coin due to the refraction From this side it is invisible. from this side it is invisible. Yes. This is due to the refraction and reflection of light. When light passes, we can't see with the object. And one more coming to invisible fire. Next. Take water into glasses. Okay. Which powder it is? Detergent powder. Now add this detergent powder to the turmeric powder. Changes in the light. Now take lemon and add water. Now you from here you can clearly and now you cannot see the coin now, it is invisible. This is because of the coin due to the refraction From this side it is invisible. from this side it is invisible. Yes. This is due to the refraction and reflection of light. When light passes, we can't see with the object. And one more coming to invisible fire. Next. Take some. Okay. Remove the top. Thumbs up. So sometimes the tablet is color is not comfortable. Good level. Photography, good. A and
such that one is end of the beneath. Enter the safety pin. Now does the wire need safety? Does the bulb is going? Safety pin is used to close and open the door. The flow of electricity is called current. Thank you. Mira, My name is Plant uses water from their body to stomata. so transpiration. This is not Good evening everyone. My name is Jasmine and my friend name is Ifat Fatima. So today my friend is going to explain about rock and water scarcity. Rock is summer season. Scarcity is of water, so we should not waste water. Thank you. Nice. Keep it up. Which is standing on the south pole of the moon. Now the friends are going to explain more. It is structured to the occult at 69 degrees south pole. Approximately the cost of total machine is 650 crores. India became fourth nation to land on moon successfully. ఇది గ్రూప్ వర్క్ ఇదంతా చాలా బాగుంది గ్రూప్ వర్క్ ఎంత బాగా ప్రెజెంటేషన్ అండ్ యూ హ్యాడ్ ఇట్ ఓవర్ టు హిమ్ అండ్ దెన్ హీ ఇది గ్రూప్ వర్క్ సక్సెస్ఫుల్గా అవుతుంది నువ్వు చెప్తాలి Today we are telling about the translucent and transparent. Translucent and object allows sunlight to pass it, known as translucent. Example: glass and water. Now my friend Rakshit continue translucent. Transparent, an object that allows light to pass is known as completely. It known as a transparent object. Example: oil. Here you have opaque. It doesn't allow the light and it is transparent. బాగుంది పక్క పక్కన మంచిగా గుడ్ An object that does not allow light to pass, so it is known as opaque object. Example: book, ఇది బ్రిక్ లాగా పనిచేస్తాను పిల్లల కాంపిటీషన్ అన్ని క్లాసుల్లో ఉంటాయి పిల్లల నుంచి డే రోజు
examples of చెప్పినాను పులి ఇది ఆబ్జెక్ట్స్ చంద్రయ్య స్పేస్ This project is based on physics and gravity. It works for leadership and center. పొల్యూషన్ గుడ్ బాగా చెప్పాము ఇదంతా చేసిందా వెరీ గుడ్ రైట్ చెప్పు చెప్పగలుగుతావా చెప్పు ఫ్లోటింగ్ వచ్చేసింది చెప్పమ్మా Figure 1 to see clearly this is because the pipe is straight because right side is in a straight line. Figure 2 and the pipe is straighter. We can't see the plane of pipe because left side is in a straight line. Really? Also called as law of inertia. Here is a practical experiment regarding that. We can remove this paper without the movement of glasses. And this is a challenge for us how to remove this. And I have removed this paper and these glasses stays as it is because it is in the state of rest and it remains in the state of rest. It states that if an object is in rest, it stays in rest, and if the object which is in motion, it remains as motion. జరగమ్మా Can I bounce? Oh, lungs, okay. Our lungs are the main organs in the respiratory system. We have two lungs, right lung and a left lung. Lungs are spongy and smooth like balloons. We may observe in lungs. This process we call inhalation. When we give hot oxygen, lungs will decrease this process was exhalation. Which is one session? Great. I have been able to blow in my nose with my nose. If I remove my hand, the air
comes downward, which is an action, and the balloon moves upward, which is a reaction, which is going up. Action and reaction. And Robert H.E. Chart, he was first invented rocket by using tar of pressure exerted downward with fire is action, and the rocket goes upward, it is reaction. There are three main laws of motion. That's first law, second law, and first law tendency that changes its state. The object which is at rest will remain as rest, and the object which is in motion will remain on motion until we apply force. Here is a practical example. And these glasses are rested. And when I remove the paper, I'm exerting force on this paper, not on this. When we are removing paper with an force, the glasses remains in its rest. When I remove the paper very slowly, as I first remove, the objects move because it has time to move. And when I am removing second, there is no time to move for the glasses. And this is the law of inertia. And here are some examples of how if we apply force only, the car will move. And about objects in space, if there is force only, the object will start moving. Or else, if the object is rest, it continues to be rest. Now, about second law. Newton's second law of motion states acceleration of any object is directly proportional to mass and acceleration. And there are two clauses. In first clause there is no mass, so acceleration will be more. In the second clause there is mass, which is more than first, and the acceleration will be more. If less mass, less acceleration, more mass and more acceleration. And star law of motion. Newton's star law of motion states that every take 2 glasses of water. The material required as water, glasses, stone and clay. When we keep it stored in the water, it sinks. When we make every board with the help of clay, it sinks. Floating. Shape affects floating. Even clay can float on the water. Protein yes. Balloon పెట్టి దానిపైన mirrors. తిన్నావా You are all done. Oh, that means. Okay, right there. Good. మంచిది సార్ పిల్లలకి సార్ పిల్లలకి ఏంటి ఇంతే కదా సార్ అది ఎక్కడికో పోతుంది షెఫ్ నువ్వు ఫ్యాట్ ఫ్యాట్ సరే చూడండి.
What is this? What is stem? Only class sir, only same class. Next. Domestic. Right there. Good. మంచిది సార్ పిల్లలకి సార్ పిల్లలకి ఏంటి ఇంతే కదా సార్ అది ఎక్కడికో పోతుంది చెప్పారు సరే చూడండి. What is this? What is stem? Only class sir, only same class. Next. Domestic. Okay, 1 minute. Next is 6th to 10th. Telugu handwriting. Madam, చూడండి.
Parents, if you are here, come forward. P. Sharanya of 6th class, N. Navyasri of 8th class, Samira of 9th class, N. Srivarshini of 9th class, D. Vaishnavi of 10th class. Parents, please come forward. చిన్న పిల్లలు 4th క్లాస్లో రైటింగ్ 6 నిమిషాల్లో 4 రాష్ట్రాల్లో ముందు వచ్చిందంటే అమ్మాయి భవిష్యత్తు 10th వరకు ఎట్లా ఉంటుందో మీరు ఊహించండి. ఓకే, Next, state level award. Next, M. Rishita of 4th class, ఈ అమ్మాయి పేరెంట్స్ కూడా South India superstar. వీళ్ళిద్దరు కూడా సౌత్ ఇక్కడ లేని పేరెంట్స్ నెక్స్ట్ టైం ఉండాలి. Next, 3rd class, school level award. సార్ ఊహించండి, వాళ్ళు 1st క్లాస్లో ఉంటే నెక్స్ట్ టైం అవుతాం. ఇంకా మీరు కేర్ తీసుకోవాలి. నిషా Good afternoon. My name is D. Trisha. I'm from 9th class from Gautam Model School, Chandigarh. It is very happy to participate in today's National Science Day 2026, and National Science Day 2026 theme is Women in Science, and women should participate in science and technology. It is very inspiring to us to participate in Science Day activities, and Science Day is not only related to science, it also interrelated to many others. In my class, biology activities like kidney and also CO2 purification and physics, laws of motion, and also Archimedes principles. In this way, we have came to learn many things in today's day activities. It is very happy to participate. I am very thankful to Director Sir, Surendrareddy Sir, and Principal Sir, Ahmed Pasha Sir, and my teachers. It is I am very grateful to them. Thank you. Good afternoon to everyone. Myself Pranita from 9th class Gautam Model School, Chandigarh. I am very happy and glad to participate in today's activity, Science Day. Science Day is to commemorate the C.V. Raman effect. Means he did many experiments, and this is the first. C.V. Raman is the first person who got Nobel Prize in 1930 as an Indian. And the 2026 main theme is Women in Science. Women should be participated in science and technology, the main theme of 2026. And today in our school we celebrated Science Day. I am very happy about that. We have done many experiments about Newton law of motions, Archimedes principle, and CO2 purification, kidney purification, like this many experiments. I have came to know about different things about science and technology. I thank our director sir, principal sir, and everyone who encouraged us. I'm very thankful to them. Because of them only I am here now. I have came to know about many things in today's Science Day. Thank you. Good afternoon everyone. Myself Divarshini. I'm from 9th standard. I'm studying in GMS Jingam. Today in this event I have to came to know about different activities that which are useful in our daily life, as others CO2 purification and kidney functions and Archimedes principle, which are useful in our daily life. So this gave me more time to prove, and I'm thank to our director sir to make this event, and they will supporting other activities in as cultural and physical and other different types of activities. They can give us support and encouragement. So I'm lucky to be in this school. I have came in 7th class, and I'm very happy to be here. I have learned many things in this
school and I have gained many skills to prove myself. I'm very interested in everything and I will participate in everything, and I'm very thankful to our teachers to give me chance to participate in this activity. In this activity I have learned many things which are useful in our daily life. As we know that why we will celebrate Science Day means remembering the C.V. Raman effect, which is said that by Raman, and he got the first Nobel Prize in physics because of scattering of light. And not only that, this 2026 the women should participate in science and technology, so I'm very lucky to be as a woman to participate in this activity, so I'm thankful. A very good afternoon everyone, and my name is Gulam Nabi. We are representing Gautam Model School Jangam, and I am from 9th standard. So today we came here to represent our schools and the activities which are done in today's event. We are very blessed to have such an events in our school. We have learned many of the concepts by seeing all the science exhibits which are performed in different classes. They gave many of the knowledge to us, not only about science. We have learned about many different subjects which are very useful in our day-to-day life. They can be as water harvesting and water storage, or else carbon dioxide gases, Archimedes principle and Newton's law. These are very much applicable in our day-to-day life. And in our school, some of the kids, they have represented about the environment and causes of pollution. As students, we all came to know about how to prevent pollution and how to preserve our earth. This is a great opportunity for all of us, which is given by our GMS school and management. So we are very blessed, and I thank our management, director sir, principal sir, and all the teachers and science faculty who have encouraged us to participate in such events. And at the end, our school, every time they want to see each and every youngster to be in a top level, and we achieved that. It is very great to all of us, and thank you very much. అకాడమీ ప్రతి సంవత్సరము రాష్ట్ర స్థాయి చేతి రాత పోటీలు నిర్వహించేది. ఈ సంవత్సరం దాన్ని మనం సౌత్ ఇండియా హ్యాండ్ రైటింగ్ కాంపిటీషన్లో నిర్వహించడం జరిగింది. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, కర్ణాటక 3 రాష్ట్రాల నుంచి 30,000 మంది పైగా విద్యార్థులు ఈ కాంపిటీషన్లో పాల్గొనడం జరిగింది. దీనిలో భాగంగా మనం ఈసారి కొత్తగా సౌత్ ఇండియా అవార్డుని తీసుకురావడం జరిగింది. అంటే ప్రతి రాష్ట్రంలో 3 రాష్ట్రాల నుంచి ప్రతి క్లాస్లో ఒక 3 మాత్రమే సెలెక్ట్ చేస్తారు. ఇలా 40 మందిని మాత్రమే సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది. దానిలో భాగంగా గౌతమ్ మోడల్లో 2 పిల్లలు చాలా అందమైన చేతిరాతతో ఈ సౌత్ ఇండియా అవార్డును తీసుకోవడం జరిగింది. ఇది జనగాం పట్టణానికి గౌరవకారణంగా నేను భావిస్తున్నాను. ఈ పిల్లలు చాలా కష్టపడి అందమైన చేతిరాతతో ఈ స్కూల్కి కూడా పేరు తేవడం జరిగింది. సో చేతిరాత అనేది చాలా చాలా కీలకం. ఇక్కడ చిన్న పిల్లలు దీని మీద బాగా ప్రాక్టీస్ చేసి ఈ అవార్డును సాధించడం జరిగింది. ఇది చాలా గొప్ప అవార్డుగా మనం చెప్పవచ్చు. శంకరెడ్డి గారు, మరి ఈరోజు మన ప్రధాన వక్తగా విచ్చేసినటువంటి శ్రీ భాష్యం విష్ణుచరణ్ గారు, వారు అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఇంగ్లీష్ కేడీసీ, మరి ప్రిన్సిపల్ సార్ రుచిరా మాస్టర్ గారు, పేరెంట్స్ అందరికీ కూడా నమస్కారం. సబ్జెక్ట్ ఎక్కువ అయిపోయినట్టుంది. ఇక్కడే దాదాపు అందరి సారే కవర్ చేసిండ్రు. అయినప్పటికీ నా వంతుగా 2 విషయాలు చెప్తాను. ఇవాళ అసలు ప్రోగ్రామ్ అంటే పెద్దల మీద చేతుల మీదుగా అవార్డ్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. నెక్స్ట్ ఇవాళ సైన్స్ డే ఉంది కాబట్టి మీ పిల్లలందరూ కూడా కొన్ని ఎగ్జిబిట్ చేసిన అవి కూడా చూడాలి. దానికి టైం ఎక్కువ ఉంది. ఆల్రెడీ ప్రీ ప్రైజ్ లంచ్ టైం కూడా కావస్తుంది కాబట్టి జస్ట్ 2 minutes తర్వాత అవార్డ్స్ ఇద్దాం. ఇప్పుడు దాదాపు అన్ని విషయాలు చెప్పింది కాబట్టి నా అనుభవంలో కొన్ని విషయాలు చెప్తాను. ఇక్కడ మేజర్ పార్ట్ అందరు తలుడే ఎక్కువ ఉన్నారు. మనం ఒక నానుడు ఏంటంటే మాతృదేవోభవ, పితృదేవోభవ, ఆచార్యదేవ. అంటే విద్యార్థికి తొలి గురువు తల్లే. తల్లే అన్ని విషయాలు చెప్తుంది. మీరు చెప్పిన తర్వాత తండ్రి కొన్ని చెప్తాడు. 3వ గురువులో మేము. కాబట్టి ఫస్ట్ మీరే. మనందరికి కూడా మా తల్లికి చదువు వచ్చినా రాకున్నా ఎంతో కొంత కేర్ తీసుకుని ఉన్నారు. కనీసం వాళ్ళకి చదువు వచ్చినా రాకుండా ఏదో కేర్ తీసుకుంటున్నారు. కానీ ప్రస్తుతం ఈ తల్లులు ఏం చేస్తున్నారో ఒక్కసారి మనం చేసుకుంటాం. అంటే బాధ్యత మొత్తం పాఠశాల మీదే వదిలేస్తున్నారు.
ఇప్పుడు సార్ చెప్పినట్టు కమిషనర్ గారు చెప్పారు, వారు కూడా ఎక్స్ టీచర్ టీచర్స్. మీరు రోజు అటెండెన్స్ తీసుకుంటే చిన్నపిల్లలు అందరూ కూడా 1 to 7 ఒక్కరు కూడా అబ్సెంట్ లేదు. అంటే వాళ్ళకి కల్మషం లేదు, ఏమీ తెలియదు. ఈ పెద్ద పెరిగిన కొద్దీ సెల్ ఫోన్ల ప్రభావం, టీవీల ప్రభావం, ఫ్రెండ్స్ ప్రభావం ఎక్కువయ్యి ఈ స్కూల్కి ఎగరామం పెట్టే అవకాశాలు. కాబట్టి తల్లిదండ్రులు మీరు మొదటి గురువు మీరే కాబట్టి అబ్జర్వ్ చేయండి వాళ్ళకి ఎవరు. ఈ అకాడమిక్లో 3-4 సంఘటనలు కూడా జరిగినాయి. పిల్లలు ఫోన్లలో మాట్లాడుకోవడం, డ్రైవింగ్ చేయడం, చాలా సందర్భాల్లో రోడ్ సేఫ్టీకి సంబంధించిన విషయాలు కూడా మేము చెప్పినాం. అయినా తల్లిదండ్రులే బదులు ఇస్తున్నారు. ఒక్కొక్క త్రిపుల్ రైడింగ్ రెడ్ హ్యాండెడ్గా దొరికినప్పుడు కూడా మేము మందలించడం జరిగింది. కాబట్టి 18 years వరకు వాళ్ళకి అసలు ఈ ఫోన్ అవసరం అండి, వాళ్ళకి ఫోన్లు అవసరమా చెప్పండి? దాంట్లో మంచి ఉంది, చెడు ఉంది, కానీ వాడు మంచి కంటే ఎక్కువ చెడునే స్వీకరిస్తున్నాడు. మేము చాలా సందర్భంలో ప్రెజర్ చేస్తున్నాం ఫోన్లు చూడద్దని, తల్లిదండ్రులే సహకరిస్తున్నారు. వాడు చెప్తే వినట్లేదు సార్ అంటున్నారు మీరే. అది ఎప్పుడు అవసరం, అది కమ్యూనికేషన్ సంబంధించిన వస్తువు. అది అంటే మీరు నేను దూరంగా ఉన్నప్పుడు మాట్లాడడానికి సంబంధించిన విషయం. అది ఇంతకుముందు ఒక 10 ఏళ్ల క్రితం లేకపోతే మనం సర్వైవ్ కాలేదా? ఇప్పుడు ఎందుకు అది నెసరీ వస్తువు అయిపోయింది, మనీ అట్లా తయారయ్యారు. బట్ వీలైన దగ్గరికి ఇంటర్మీడియట్ వరకు కూడా పిల్లలకి ఫోన్ అందుబాటులో ఉంచకూడదు. అది మనం యూజ్ చేస్తుంటే మనకు చాలా పేరెంట్స్ కూడా మనకు సంఘటనలు జరిగినాయి. పేరెంట్స్ ముందు మాట్లాడినప్పుడు కూడా పేరెంట్స్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నాం. మనం ఎంత తక్కువ యూజ్ చేస్తే అనుకరణ చెప్పిందా సార్, మనం యూజ్ చేస్తే వాళ్ళు కూడా యూజ్ చేస్తారు. మనం యూజ్ చేయకపోతే వాళ్ళు కూడా యూజ్ చేయరు. అవసరం కూడా యూజ్ చేద్దాం. కాబట్టి వీలైన కాడికి అది ఏ క్లాస్ అన్నా కానివ్వండి ఫోన్ అందుబాటులో ఉండడం బెటరు. ఇంకా ఏదైనా కానీ మంచి పుస్తకం కొనియండి, వాళ్ళ బర్త్డే కానీ ఏదైనా కానీ మంచి పుస్తకం కొనియండి, మంచి డ్రెస్ కొనియండి. వీటిని దూరం ఉంచే ప్రయత్నం చేయండి. మీరు రెగ్యులర్గా నేను రికమెండ్ చేసేది అంటే, మేము లాస్ట్ ఇయర్ అటెండెన్స్ విషయంలో మనకు ముందుకెళ్ళి ఊహించండి. మీ పిల్లల్ని ఇప్పుడు ఒక 5 ఏళ్ళ ముందుకి, 9th ఒక 6 ఏళ్ళ ముందుకెళ్ళి ఊహించుకుంటే మీ కష్టం వృధా పోకూడదు, మా కష్టం వృధా పోకూడదు. తప్పకుండా మీరు పాఠశాలతోటి రెగ్యులర్గా మీటింగ్లోకి వస్తున్నారు. దాదాపు ఈ అకాడమికల్ 10వ మీటింగ్ ఇంతగానే కూర్చున్నారు. ఇప్పుడు కూడా వచ్చిండ్రు. ఓకే, రావడంతో సరిపోదు. మన బాధ్యత వచ్చినా కొద్దీ మన బాధ్యత పెరగాలి. మా బాధ్యత కూడా ఎట్లయితే పెరుగుతుందో మమ్మల్ని కూడా మీరు ప్రోత్సహించే విధంగా ఉండాలి. మీరు ఎప్పుడైతే పాఠశాలకు రెగ్యులర్ కాంటాక్ట్లో ఉంటారో పిల్లలకు కూడా ఒక రకమైన భావన క్రియేట్ అవుతుంది. మేము చేసేది ఏమైనా సార్తో షేర్ చేసుకుంటారేమో భయం అనేది ఉంటుంది. ఈ రోజుల్లో చూస్తున్నాం పిల్లలకి సార్ చెప్పినట్టుగా భయం అనేది లేదు. ఇక్కడ పనిష్మెంట్లు లేవు. మీరు పనిష్మెంట్ ఇవ్వట్లేదు, మేము ఇవ్వట్లేదు. పనిష్మెంట్ లేకపోతే ఏమవుతుంది? తొలిమిలో పెట్టిన ఏ వస్తువు అయినా బాగా వేడి చేసిన తర్వాత సుత్తకింది పోతేనే షార్ప్ అవుతుంది. కానీ సుత్తకింది పోయే పరిస్థితి ఈ రోజు లేదు. కాబట్టి షార్ప్ అయ్యే పరిస్థితి లేదు. కాకపోతే ఇంతో అంతో మీరు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు, మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఒకటి పిల్లల స్థాయి బాగా ఉంది. మీరు గమనిస్తున్నారు ఈ అకాడమిక్ ఎన్ని యాక్టివిటీస్ సమ్మర్ నుంచి మొదలుపెట్టే చాలా యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నాం. పిల్లల్లో చాలా ఎనర్జీస్ ఉన్నాయి. కొంతమందికి ఇది ఉన్నాయి, రైటింగ్ స్కిల్స్ ఉన్నాయి, కొంతమందికి డ్యాన్స్ సంబంధించి ఉంటాయి, కొంతమంది ఎడ్యుకేషన్ సైడ్ అకాడమిక్ సైడ్ ఉంటుంది. పిల్లలకు అన్ని రకాల అవకాశాలు కల్పిస్తున్నాం. చాలామంది గత సంవత్సరం సమ్మర్లో మోర్ దాన్ 150-140 స్టూడెంట్స్ వచ్చినారు. కానీ మేము బాగా గమనించినట్టయితే 9th 10th పిల్లలు మొదటి రోజు వచ్చిండ్రు, సెకండ్ డే తగ్గిండ్రు, థర్డ్ డే తగ్గిండ్రు. అదే 1 to 7th పిల్లలు మాత్రం డే 1 వచ్చిన వాళ్ళు డే 42 కూడా ఉన్నారు. 7th వరకు ఉన్న పిల్లలు మొదటి రోజు వచ్చిన వాళ్ళు చివరి దాకా ఉన్నారు. 10th పిల్లలు ఎస్పెషల్ ఇప్పుడు 10th లో ఉన్న వాళ్ళు మొదటి రోజు 22 మెంబర్స్ వచ్చారండి. April 23 క్యాంప్ స్టార్ట్ చేస్తే 22 మంది పిల్లలు వచ్చారు. నెక్స్ట్ డే 90, ఆ నెక్స్ట్ డే 14, ఆ తర్వాత 9, ఓన్లీ 10th, ఆ తర్వాత 3 చివరి దాకా ఉన్నారు. ఇది వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్. మరి ఆ పేరెంట్స్ మొదటి నాడు పేరు ఎందుకు వెళ్ళాలి క్వశ్చన్ చేసే పద్ధతి మీకు తెలిసి కొత్త ఏమి కాదు. ఆచరణ పెట్టడమే కొంచెం కష్టం. ఇవన్నీ కూడా ఆలోచించి పిల్లల భవిష్యత్తు బాగుంటే ఆడవాళ్ళ భవిష్యత్తు బాగుంటుంది. ఒకదానికి వెళ్ళలేదా సంబంధం. పిల్లలు ఏదైనా ఆలోచన చేసే స్కూల్ కూడా ఎటో పోతుంది. ఎప్పుడైతే స్కూల్ పిల్లల భవిష్యత్తు పెరుగుతుందో, స్థిరంగా ఉంటుందో, స్కూల్ భవిష్యత్తు భద్రంగా ఉంటుంది. కాబట్టి మీ పిల్లల భవిష్యత్తు, మీ భవిష్యత్తు బాగుండాలని, మీ ఇద్దరు బాగుంటే మా భవిష్యత్తు, స్కూల్ భవిష్యత్తు. ఒక స్కూల్ ఉంటే ఇది నిరంతర ప్రక్రియ. నేను గత 46 సంవత్సరాలుగా పనిచేస్తున్నాం. ఎంతోమంది ఉపాధ్యాయులు మీకోసం సర్వీస్ చేస్తున్నారు, ఎంతోమంది స్టాఫ్ పనిచేస్తున్నారు. ఇది కూడా ముందు ఇంకా పెరగాలని
మీ సహకారం కూడా ముందు ముందు పెరగాలని, మీ పిల్లల భవిష్యత్తు ఉన్నతంగా ఉండాలని, దానికి మా సహకారం మీ సహకారం ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని కోరుతూ, మరి ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో అందరూ వచ్చేసినందుకు మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. ముఖ్యంగా ఈ రోజు ఉన్న ప్రోగ్రాంలో రుసిడా హ్యాండ్ రైటింగ్ స్టేట్ అవార్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫిబ్రవరి 13 హైదరాబాద్ గాంధీ భవన్ ఇవన్నీ మీకు షేర్ చేసిన ఫోటోలు, కానీ మీ అందరి సమక్షంలో ఇచ్చినట్టయితే మిగిలిన ఎవరైతే అవార్డ్స్ రాని పేరెంట్స్ ఉంటారో వాళ్ళ పిల్లలు, వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేసినట్టే నెక్స్ట్ ఇయర్ వాళ్ళ పిల్లలు కూడా రావాలి అని మాకు ఆపత్తితో ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏర్పాటు చేశాం. ఇంకా ఎక్కువసేపు చేస్తే అయితే మీరు ఒక ఇంగ్లీష్లో బాగా ఉన్నారని ఓకే, కానీ ఈ సంవత్సరం తెలుగు హిందీ కూడా స్టార్ట్ వాళ్ళకు కూడా ఇప్పుడు అవార్డు చేయబోతున్నాం. ఈ నెక్స్ట్ సమ్మర్లో తెలుగు హిందీ మీద బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాం. మీరు అందరూ కూడా మార్నింగ్ April 23rd to 15 days or 20 days మీకు మన మెసేజ్ పంపుతాం. తప్పకుండా మీకు ఇక్కడ అటెండ్ అయిన ప్రతి పేరెంట్ ఏ క్లాస్ అన్నా కానివ్వండి, ఎల్కేజీ కానివ్వండి, ఫస్ట్ క్లాస్ కానివ్వండి, 10th కానివ్వండి, ఖచ్చితంగా మేమే ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్టే కదా. డాన్సర్కి ఏం ఫీజు తీసుకోవట్లా, మాస్టర్ గారికి ఏం తీసుకోవట్లా, అది ఏమన్నా మేము బేర్ చేసుకుంటాం. మీరు పిల్లలు పంపడం ఈ బాధ్యత. చక్కటి రైటింగ్ ఉంటే చేతి రాత మారితే తల రాత మారుతుంది అంటాం. ఒక్కసారి నేర్చుకునే విద్య ఇంకా వాళ్ళ జీవితాన్ని కూడా చెరిగిపోతుంది. బట్ ఆ దిశలో మీరు అందరూ ఆలోచించండి. తెలుగు కూడా ఈ మధ్య కాలంలో 3 నెలల నుంచి ప్రాక్టీస్ చేస్తాం. మీ అందరికీ తెలుసు, ప్రతిరోజు రాగానే హ్యాండ్ రైటింగ్ రాస్తున్నారు. తెలుగు హిందీ రాస్తున్నారా? మోసమా? దాన్ని ఇంకా మెలుకలు మీరు నేర్పాలి. ఎందుకంటే మీరే మొదటి టీచర్. మీరు నేర్పిస్తే మేము దానికి ఏమైనా ఇంకా కొంచెం తుది మెరుగులు ఇవ్వగలుగుతాం. మీరు ఎంత కేర్ తీసుకుంటే మేము మీకు రెట్టింపుగా మేము ప్రయత్నం చేస్తాం. మీ సహకారం ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని, పిల్లలు ఈ 3 భాషల్లో తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్ మూడింటిలో ఎప్పుడైతే రాణించగలుగుతారో, టెక్స్ట్ బుక్ రీడింగ్లో కూడా రాణించగలుగుతారో, మార్నింగ్ కూడా లేగలుగుతారో, మీ పిల్లలు ఇంకా అసలు వాళ్ళకి ఎదురు ఉండదు. ఇంకా వాళ్ళు ఎట్లాంటి అట్లా తయారవుతారు. వాటి మార్కుల కంటే ఎక్కువ మనం సంస్కారం, డిసిప్లిన్ మీద ఎక్కువ ఇవ్వాలండి. డిసిప్లిన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. డిసిప్లిన్ ఎక్కడ మనం ఆచరిస్తేనే వచ్చేదే డిసిప్లిన్. బట్ ఇవన్నీ మనం పెద్ద మనసుతోటి మీరు ఆలోచించి మీ పిల్లల భవిష్యత్తుకి పునాదులు వేస్తారని నేను ఆశిస్తూ సెలవు. మార్నింగ్ 4:30 ఒక మంచి అలవాటు. టెక్స్ట్ బుక్ రీడింగ్ అన్న దాని మీద మనం బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాం లాస్ట్ 2 years నుంచి. పిల్లలు ఏమన్నా క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చదవడం, ఎగ్జామ్ రాయడం, అది కాదు. ఈ రోజుల్లో హైయెస్ట్ మార్క్స్ ఉన్న వాళ్ళకి క్వాలిఫైడ్ కావాలా. ప్రతి దానికి కూడా టెస్టులు ఉంటున్నాయి. గ్రూప్ 1కి సివిల్స్ అన్ని ఎగ్జామినేషన్స్. ఐక్యూ నాలెడ్జ్ కావాలి. నాలెడ్జ్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది? త్రూ టెక్స్ట్ బుక్. పిల్లలకి విపరీతమైన వర్తిగల టెక్స్ట్ బుక్స్ ఉన్నాయి. ఆ టెక్స్ట్ బుక్స్ చదవాలి, ఏ రోజు ఆ రోజు చదవాలి. అది మీరు ట్రై చేయాలి, మేము ట్రై చేస్తున్నాం. కానీ ఇక్కడ మీరు కొంత వెనకబడి ఉన్నారు. మేము ఎంత ఒత్తిడి మేము సక్సెస్ కాలేకపోతాం. కాబట్టి మార్నింగ్ 6 to 10 అని చెప్తున్నామో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా వాళ్ళ టైం ఏజ్ 4:30 మినిమం, లేదంటే మ్యాక్సిమం 5 o'clock వరకు లెగాలి. అది అలవాటు అయిపోతుంది. కాబట్టి వేకప్ ఒకటి, టెక్స్ట్ బుక్ రీడింగ్, ఇవన్నీ ఏర్పడితే పిల్లవాడి డిసిప్లిన్ అంటే ఈ 2 అవుతాయి. చాలా మంది మేజర్ పార్ట్ పేరెంట్స్ ఈ 2 విషయాలలో వెనకబడి ఉన్నారు. కాబట్టి దయచేసి మీరేదైతే ఆలోచన ఆశయం ఉందో మీకు నాకు ఉంటే రిపోర్ట్ మన వర్కేదో ట్రయాంగిల్ వర్క్. ఒకవైపు పేరెంట్, ఒకవైపు స్టూడెంట్, మూడో వైపు స్కూల్. ఈ ట్రయాంగిల్లో ఏ యాంగిల్ ఎక్కువైనా పిల్లవాడు ఎందుకంటే ఎఫెక్టివ్ వాళ్ళ మీదనే పడుతుంది. మీరు పని చేయకపోయి మేము ఇద్దరం పని చేసినా పిల్లవాడికే నష్టం. మేము పని చేసి పిల్లవాడు చేయకపోయినా పిల్లవాడికే నష్టం. మీరిద్దరు బాగుండి మేము బాగాలేకపోయి పిల్లవాడికే నష్టం. బట్ ఈ ట్రయాంగిల్లో మన 3 వరకు ఏ మాత్రం 10th క్లాస్ వరకు తగ్గదు. ఇంకా వీలైతే ఇంటర్మీడియట్ వరకు కూడా ఎక్స్టెండ్ చేసినట్టయితే పిల్లల భవిష్యత్తు మీరు ఊహించినట్టుగా, మేము ఊహించినట్టుగా వాళ్ళు ప్రేరణగా ఉంటారు. వాళ్ళకి మంచి భవిష్యత్తు ఉండి ఈ 3 జనరేషన్ ఒక పిల్లవాడు బాగైతే వాడికి తర్వాత జనరేషన్, వాడి పిల్లలు, వాడి జనరేషన్ బాగుంటుంది, వాడి జనరేషన్ బాగుంటుంది, మన జనరేషన్. అంటే ఒక పిల్లవాడు బాగైతే 3 జనరేషన్. ఒక పిల్లవాడి ప్రస్తుతం ఉన్న స్టూడెంట్ నష్టపోతే 3 generations నష్టపోతాయి. మరి 3 జనరేషన్లను బాగు చేసుకోవడానికి మీరు మేము కలిసి సంసిద్ధంగా ఉందామా? లేదు కొంచెం అజాగ్రత్తగా ఉంటే 3 generations నష్టపోతాయి. కాబట్టి కొంచెం మనం ఆలోచించి ఇప్పటి నుంచి తల్లులు ఎక్కువ ఉన్నారు కాబట్టి మాకు పెద్ద సపోర్ట్, తండ్రులు కూడా సపోర్ట్ ఉంటుంది. కాకపోతే వాళ్ళు వాళ్ళ రెగ్యులర్ సంబంధించిన వ్యవహారాలు వాళ్ళు బిజీ ఉంటారు కాబట్టి తల్లులు ఏ ఒక్కరు కూడా
మా కెరియర్లో వేస్ట్ పోవు. వాళ్ళ జీవితంలో ఫస్ట్ వాళ్ళకు వాళ్ళు ఉపయోగపడాలి వ్యక్తిగతంగా, తర్వాత కుటుంబానికి ఉపయోగపడాలి, తర్వాత గ్రామానికి ఉపయోగపడతారా, దేశానికి ఉపయోగపడతారా, తర్వాత వాళ్ళకు వాళ్ళు ఉపయోగపడాలి, తర్వాత కుటుంబానికి ఉపయోగపడాలి. నేనైతే ఒకటి ఖచ్చితంగా చెప్పగలుగుతా, మీ పిల్లల్ని సక్రమైన పద్ధతిలో మనం కనుక పెంచగలిగితే మీరు వయసు మళ్ళిన తర్వాత మీరు క్షేమంగా ఉంటారు. 60 తర్వాతనో 60 తర్వాతనో 70 తర్వాత. మన పిల్లల భవిష్యత్తు సరిగా లేకపోతే మన చివరి జీవితాలు ఏవైతుందో క్వశ్చన్ మార్కెట్. ఎందుకంటే ఆ వయసులో అన్నీ వస్తాయి. ఈ రోజు చూస్తున్నాం ఆరోగ్య పరిస్థితి ఎట్లా ఉంది, ఆర్థిక పరిస్థితి ఎట్లా ఉన్నాయి, ఖర్చులు ఎట్లా పెరుగుతూ ఉన్నాయి. మన పిల్లలు ప్రయోజనం అయితేనే మనల్ని వాళ్ళు చక్కగా చూసుకుంటారు. మన పిల్లలు ప్రయోజనం కాకపోతే వాళ్ళ జీవితాలు గడపడం కష్టం అవుతుంది రాబోయే రోజుల్లో. కాబట్టి వాళ్ళు మంచి జీవితాలు ఉంటేనే తప్ప మనకు శ్రేయస్కరం ఉండదు. మరి మన స్వార్థం కూడా ఉండాలి. భవిష్యత్తులో నేను నా 60 తర్వాత నేను క్షేమంగా ఉండాలంటే ప్రస్తుతం నేను నా పిల్లల్ని బాగా చూసుకోవాలి, వాళ్ళ సరైన పద్ధతిలో పెట్టాలి. తప్పనిసరిగా పాఠశాలకు వెళ్ళి ప్రిన్సిపల్ సార్ని కలవాలి. సార్ చెప్పారు కనీసం ఏ రోజు ఆ రోజా వారానికి ఒక్కసారా మనకి ఎంత బిజీ ఉన్నా పిల్లల కంటే మించిందైతే ఏం లేదండి. నేనైతే 100 సార్లు చెప్తా ఉంటాను, ప్రతి మీటింగ్లో ఇదే చెప్తున్నాం. పెద్ద ఆస్తి అదే. మనకు బంగారం ఉండొచ్చు, ప్రాపర్టీస్, ఇల్లు ఉండొచ్చు, ప్లాట్లు ఉండొచ్చు. పెద్ద ప్లాట్, పెద్ద బంగారు ముద్ద అదే. కానీ అది వదిలేసుకొని మిగిలిన వాటికి అన్ని తంబాడుతున్నాం మనం. చేసుకోండి, మిగిలిన అన్నిటికి ప్రయత్నం చేసుకోండి, కాదన్నా. టాప్ ప్రియారిటీ పిల్లల భవిష్యత్తు ఇద్దాం. ఎందుకంటే కాంపిటీషన్ బాగా పెరుగుతుంది. ఒకప్పుడు ఇంత కాంపిటీషన్ లేదు. దేశం కానీ రాష్ట్రం కానీ రాబోయే రోజుల్లో చాలా ముందుకు పోతున్నాయి. అన్ని రంగాల్లో ఉద్యోగ అవకాశాలు పెరుగుతున్నాయి. ఎవరికి స్టామినా ఉంటే, ఎవరికి దమ్ము ఉంటే, ఎవరికి వర్క్ ఉంటే వాళ్ళే ముందుకు వచ్చే పరిస్థితి. ఇవాళ ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలను ఎదుర్కోవాల్సిన పని లేని పరిస్థితుల్లో సమానంగా ప్రైవేట్లో కూడా ఉద్యోగాలు దొరుకుతున్నాయి. ఇవాళ ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన వెంటనే, ఐఐటి అయిపోయిన వెంటనే 25 లక్షలు, 30 లక్షలు, 40 లక్షలు ఇత్యాది ఏ ఒక్కరు కూడా మా కెరియర్లో వేస్ట్ పోవు. వాళ్ళ జీవితంలో ఫస్ట్ వాళ్ళకు వాళ్ళు ఉపయోగపడాలి వ్యక్తిగతంగా, తర్వాత కుటుంబానికి ఉపయోగపడాలి, తర్వాత గ్రామానికి ఉపయోగపడతారా, దేశానికి ఉపయోగపడతారా, తర్వాత వాళ్ళకు వాళ్ళు ఉపయోగపడాలి, తర్వాత కుటుంబానికి ఉపయోగపడాలి. నేనైతే ఒకటి ఖచ్చితంగా చెప్పగలుగుతా, మీ పిల్లల్ని సక్రమైన పద్ధతిలో మనం కనుక పెంచగలిగితే మీరు వయసు మళ్ళిన తర్వాత మీరు క్షేమంగా ఉంటారు. 60 తర్వాతనో 70 తర్వాత. మన పిల్లల భవిష్యత్తు సరిగా లేకపోతే మన చివరి జీవితాలు ఏవైతుందో క్వశ్చన్ మార్కెట్. ఎందుకంటే ఆ వయసులో అన్నీ వస్తాయి. ఈ రోజు చూస్తున్నాం ఆరోగ్య పరిస్థితి ఎట్లా ఉంది, ఆర్థిక పరిస్థితి ఎట్లా ఉన్నాయి, ఖర్చులు ఎట్లా పెరుగుతూ ఉన్నాయి. మన పిల్లలు ప్రయోజనం అయితేనే మనల్ని వాళ్ళు చక్కగా చూసుకుంటారు. మన పిల్లలు ప్రయోజనం కాకపోతే వాళ్ళ జీవితాలు గడపడం కష్టం అవుతుంది రాబోయే రోజుల్లో. కాబట్టి వాళ్ళు మంచి జీవితాలు ఉంటేనే తప్ప మనకు శ్రేయస్కరం ఉండదు. మరి మన స్వార్థం కూడా ఉండాలి. భవిష్యత్తులో నేను నా 60 తర్వాత నేను క్షేమంగా ఉండాలంటే ప్రస్తుతం నేను నా పిల్లల్ని బాగా చూసుకోవాలి, వాళ్ళ సరైన పద్ధతిలో పెట్టాలి. తప్పనిసరిగా పాఠశాలకు వెళ్ళి ప్రిన్సిపల్ సార్ని కలవాలి. సార్ చెప్పారు కనీసం ఏ రోజు ఆ రోజా వారానికి ఒక్కసారా మనకి ఎంత బిజీ ఉన్నా పిల్లల కంటే మించిందైతే ఏం లేదండి. నేనైతే 100 సార్లు చెప్తా ఉంటాను, ప్రతి మీటింగ్లో ఇదే చెప్తున్నాం. పెద్ద ఆస్తి అదే. మనకు బంగారం ఉండొచ్చు, ప్రాపర్టీస్, ఇల్లు ఉండొచ్చు, ప్లాట్లు ఉండొచ్చు. పెద్ద ప్లాట్, పెద్ద బంగారు ముద్ద అదే. కానీ అది వదిలేసుకొని మిగిలిన వాటికి అన్ని తంబాడుతున్నాం మనం. చేసుకోండి, మిగిలిన అన్నిటికి ప్రయత్నం చేసుకోండి, కాదన్నా. టాప్ ప్రియారిటీ పిల్లల భవిష్యత్తు ఇద్దాం. ఎందుకంటే కాంపిటీషన్ బాగా పెరుగుతుంది. ఒకప్పుడు ఇంత కాంపిటీషన్ లేదు. దేశం కానీ రాష్ట్రం కానీ రాబోయే రోజుల్లో చాలా ముందుకు పోతున్నాయి. అన్ని రంగాల్లో ఉద్యోగ అవకాశాలు పెరుగుతున్నాయి. ఎవరికి స్టామినా ఉంటే, ఎవరికి దమ్ము ఉంటే, ఎవరికి వర్క్ ఉంటే వాళ్ళే ముందుకు వచ్చే పరిస్థితి. ఇవాళ ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలను ఎదుర్కోవాల్సిన పని లేని పరిస్థితుల్లో సమానంగా ప్రైవేట్లో కూడా ఉద్యోగాలు దొరుకుతున్నాయి. ఇవాళ ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన వెంటనే, ఐఐటి అయిపోయిన వెంటనే 25 లక్షలు, 30 లక్షలు, 40 లక్షలు మీ మనసుకు తగినట్టుగా వాళ్ళు మాట్లాడతారు. ఏ రాజకీయ నాయకులను ఎవరో పిలిస్తే అది ఉపయోగం లేదు. మనకు ఉపయోగపడే వక్తలే కావాలని సెలెక్ట్ చేసుకొని పిలుచుకుంటున్నాం. అంటే వచ్చిన వక్త మళ్ళీ మీకు ఎకడమికల్ ఎవరు రారు, మళ్ళీ వేరే సందర్భంలో వస్తారు కావచ్చు. ఎందుకంటే కొన్ని విషయాలు మీకు తెలియని కాదు, ఒకసారి రివిజన్ చేస్తే కనుక దాని ఇంపాక్ట్ మన పిల్లల మీద ఉండాలి.
సార్ ఇంత ఎంఈ గారు ఏం చెప్పినారంటే మా ప్రభుత్వ పాఠశాలలు అంతా పేదవర్గం ఉన్నారు సార్. మా వాళ్ళు కూడా దాదాపు మధ్యస్థాయి సార్. కాకపోతే ఆశయాలు ఉన్నతంగా ఉన్నాయి మా పిల్లలు ఎదగాలని. నాకు తెలిసి బాగా డబ్బున్న వాళ్ళు చాలా తక్కువ సార్. కేవలం ఆశయాలతోటే ఉన్నారు మా పిల్లలు ఎదగాలని. ఎందుకంటే నేను కూడా మీలాంటి కుటుంబం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి ఉన్నోళ్ళు ఏం కాదు. శంకరెడ్డి గారు మరి ఈరోజు మన ప్రధాన వక్తగా విచ్చేసినటువంటి శ్రీ భాష్యం విష్ణుచరణ్ గారు, వారు అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఇంగ్లీష్ కేడీసీ, మరి ప్రిన్సిపల్ సార్ రుచిదా మాస్టర్ గారు, పేరెంట్స్ అందరికీ కూడా నమస్కారం. సబ్జెక్ట్ ఎక్కువ అయిపోయినట్టుంది. ఇక్కడే దాదాపు అందరి సారే కవర్ చేసిండ్రు. అయినప్పటికీ నా వంతుగా 2 విషయాలు చెప్తాను. ఇవాళ అసలు ప్రోగ్రామ్ అంటే పెద్దల మీద చేతుల మీదుగా అవార్డ్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. నెక్స్ట్ ఇవాళ సైన్స్ డే ఉంది కాబట్టి మీ పిల్లలందరూ కూడా కొన్ని ఎగ్జిబిట్ చేసిన అవి కూడా చూడాలి. దానికి టైం ఎక్కువ ఉంది. ఆల్రెడీ ప్రీ ప్రైజ్ లంచ్ టైం కూడా కావస్తుంది కాబట్టి జస్ట్ 2 minutes తర్వాత అవార్డ్స్ ఇద్దాం. ఇప్పుడు దాదాపు అన్ని విషయాలు చెప్పింది కాబట్టి నా అనుభవంలో కొన్ని విషయాలు చెప్తాను. ఇక్కడ మేజర్ పార్ట్ అందరు తల్లుడే ఎక్కువ ఉన్నారు. మనం ఒక నానుడు ఏంటంటే మాతృదేవోభవ, పితృదేవోభవ, ఆచార్యదేవ. అంటే విద్యార్థికి తొలి గురువు తల్లే. తల్లే అన్ని విషయాలు చెప్తుంది. మీరు చెప్పిన తర్వాత తండ్రి కొన్ని చెప్తాడు. 3వ గురువులో మేము. కాబట్టి ఫస్ట్ మీరే. మనందరికి కూడా మా తల్లకు చదువు వచ్చినా రాకున్నా ఎంతో కొంత కేర్ తీసుకుని ఉన్నారు. కనీసం చదువు వచ్చినా రాకుండా ఏదో కేర్ తీసుకున్నారు. కానీ ప్రస్తుతం ఈ తల్లులు ఏం చేస్తున్నారో ఒక్కసారి మనం చేసుకుంటాం. అంటే బాధ్యత మొత్తం పాఠశాల మీదే వదిలేస్తున్నారు. ఇప్పుడు సార్ చెప్పినట్టు కమిషనర్ గారు చెప్పారు, వారు కూడా ఎక్స్ టీచర్. ఇప్పుడు తల్లిదండ్రులు చాలా సందర్భాల్లో చిన్న చిన్న వాటికి కూడా ఎలాంటి పరిస్థితి అందరు పేరెంట్స్ పిల్లలు లేరు కాబట్టి చెబుతున్నా. అయిపోతే మనం దాన సంస్కారాలు చేసే దగ్గర కూడా పిల్లల్ని చెబుతున్నాం. అది అవసరం అండి పిల్లలకి. ఎక్కడెక్కడ అవాయిడ్ చేయాలో పిల్లలు దగ్గరికి అవాయిడ్ టాప్ ప్రయారిటీ అటెండెన్స్కి ఇవ్వండి. మేము ప్రతిరోజు మందలించాల్సి మీకు దాదాపు అందరి తల్లిదండ్రులకి ఏ రోజు కాదు మీ పిల్లలు యాక్సిడెంట్ అయితే ఫోన్ వస్తుందా మీ రోజు మీ పిల్లలు అలానే మనం అలవాటు చేసుకోలే. నిజమైన యాక్సిడెంట్ ఉంటే మీరు కన్సర్న్ క్లాస్ టీచర్ ప్రిన్సిపల్ సార్ ఫోన్ చేసి సార్ ఈ రీజన్ వల్ల మేము రాలేకపోతున్నాం ఇన్ఫార్మ్ చేస్తే అదొక అలవాటు కింద మాకు. మేము మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండదు, మేము యాక్సిడెంట్ చేస్తాం, తర్వాత మా టీచర్ ఫోన్ చేస్తాం. కానీ వీలైన వరకు ఇప్పటి నుంచి అయినా మీ పిల్లలు స్కూల్కు యాక్సిడెంట్ కాకూడదు. అది వాడి యొక్క డ్యూటీ. ఇప్పుడు సార్ ఎంత బిజీ షెడ్యూల్లో కూడా డ్యూటీస్ ఎట్లా పక్కన పెట్టుకొని ఈ గ్యాప్ అయినా కూడా ఎవరికైనా హ్యాండ్ ఓవర్ చేసేట్టు ఉంటుంది. అంటే మనం ఒక టీచర్ వెళ్ళాల్సిన టైంకి వెళ్ళాలి, ఏ ఆఫీసర్ వెళ్ళాల్సిన టైంకి వెళ్ళాలి. వాళ్ళ డ్యూటీ కాబట్టి. మరి పిల్లోడు అంటే వాడు డ్యూటీ అని అనుకుంటే వస్తాడు, డ్యూటీ అని అనుకోకపోతే యాక్సిడెంట్. దీనికి తల్లిదండ్రులే కారణం అవుతుంది. కాబట్టి దయచేసి టాప్ ప్రయారిటీ అటెండెన్స్కి ఇవ్వండి. ఈ రోజుల్లో చదువు మార్కులు బాగానే వస్తున్నాయి, దాంట్లో ఎవరు కాదనే లేదు. ఎందుకంటే పిల్లలకి ఐక్యూ పెరిగింది. రకరకాల బుక్స్ కానీ ఇంకా రకరకాల నోట్స్ వర్క్ బుక్స్ ఇంకా రకరకాల మెటీరియల్ వచ్చింది. కానీ ఏ లెవెల్ అయితే అందుబాటులో ఉన్నాయో అదే లెవెల్లో డిసిప్లిన్ తగ్గుతుంది. సంస్కారం మరి ఈ సంస్కారం తల్లి దగ్గర దొరకాలి, లేదంటే స్కూల్లో దొరకాలి. మీ దగ్గర దొరకకపోతే మా దగ్గర దొరికినా కూడా వేస్ట్ అవుతుంది. డిసిప్లిన్ ఎక్కడ చదువు దొరుకుతుంది కాదు. ఇంతకన్నా పెద్ద స్కూల్ దొరకవచ్చు, హైదరాబాద్ ఇంకా స్కూల్లో చదువు దొరకవచ్చు, కానీ సంస్కారం మాత్రం ఎక్కడ దొరకదండి. కొందామంటేనో లేకపోతే ఏదైనా అది ఆచరణలే తప్ప అది మీ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి మా దగ్గర ఎండ్ అవుతుంది. ఇటువంటి పేరెంట్స్ మీటింగ్ అవన్నీ చాలా తక్కువ ఉండేది. టీచర్లే వాళ్ళు కొడితే వాళ్ళ భయానికి మేము చదువుతాం. కానీ ఇప్పటి పిల్లలు అలా కాదు. ఎవరు వాళ్ళని కొట్టొద్దు, తిట్టొద్దు, ఏమనొద్దు, చదువు రావాలి. అది ఉపాధ్యాయునికి సాధ్యమైతే లేదు. ప్రస్తుత సమాజంలో ప్రస్తుతం ఉన్న చట్టాల ప్రకారము ఉపాధ్యాయునికి సాధ్యమైతే లేదు. అప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు ఉపాధ్యాయుడు? చేతులు నేను చెప్పేస్తాను, సిలబస్ కంప్లీట్ చేసుకుంటా అనే మూడ్లో ఉపాధ్యాయుడు. ఎందుకంటే ఉపాధ్యాయుడు ఏ విద్యార్థి అయినా హోంవర్క్ చేయకపోయినా, చెప్పింది వినకపోయినా, ఏమన్నా అంటే మాత్రం ఇమీడియట్గా పోయి పేరెంట్స్ చెప్పడం, పేరెంట్స్ వచ్చి పాఠశాల పైన ఆలోచన చేయడం, మా పిల్లవాడిని ఎందుకు పెట్టుకున్నాను చదువు చెప్పు కంటే అనే
దశలో ఇప్పటి పేరెంట్స్ ఉన్నారు. మరి ఇటువంటి దశలో ఉన్న ఈ పేరెంట్స్కు ఇటువంటి మోటివేషన్ క్లాస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇంతమంది పేరెంట్స్ కూడా రావడం నేను ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాను. చాలా మీటింగ్లో అటెండ్ అయ్యాను, పేరెంట్స్ మీటింగ్లో, కానీ ఎవరు కూడా ఇంతమంది ఎక్కడ ఏ స్కూల్లో ఉండలేదు. ఇది చక్కని మోటివేషన్ అనేది పేరెంట్స్కి చెప్పేయడం. ఓకే, అసలు పెద్దలు అందరూ చెప్పారు చాలా చక్కని విషయాలు. ప్రతి ఒక్కరు మరి వాళ్ళు చెప్పిన విషయాలన్నీ కూడా ఆలోచన చేయండి. మరి ఈ మోటివేషన్ క్లాసు ఇదివరకు పిల్లలకి ఇచ్చారు కదా, ఇప్పుడు ప్రతి స్కూల్లో పేరెంట్స్కి ఇవ్వాలి. పేరెంట్స్కి మోటివేషన్ చేస్తే పిల్లలకు కొద్ది గొప్ప ఖచ్చితంగా. ఎందుకంటే పిల్లవాడు పాఠశాలలో ఉండేది కొద్దిసేపే, 8 గంటలే, కానీ ఇంట్లో ఉండేది 16 గంటలు. ఈ 16 గంటల్లో పిల్లవాడు ఏం చేస్తుండో, వాడి బిహేవియర్ ఏంది అనేది పూర్తిగా తల్లిదండ్రులకి తెలుస్తుంది. ఉపాధ్యాయుడు ఒక 6 సబ్జెక్టులు ఉంటే 6 టీచర్లు వస్తారు, వాళ్ళు క్లాస్ చెప్పుకుంటారు, పోతారు. కానీ మొత్తం బిహేవియర్ చేసేది, వాడి ప్రవర్తన అంతా కూడా చేసేది తల్లిదండ్రులకి. కాబట్టి ఈరోజు తల్లిదండ్రులు మరి పిల్లవాడిని పట్టించుకున్న పొజిషన్లో ఉన్నారా అంటే, ఈ రోజులలో వాళ్ళ సమస్యలు వాళ్ళకు ఉన్నాయి. ఇంటికి ఇట్లా పిల్లల్ని పంపించగానే వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకోవాలి. నిత్యావసర వస్తువులు ఏమున్నాయి, ఏం లేదు, సంసారం ఎలా గడుస్తుంది, ఇవి ఆలోచనలు. పడి పంపించినామా అయిపోయింది అంతే, సాయంత్రం వచ్చినాక చూసుకుందాం అనే ఆలోచనలో పేరెంట్స్ ఉన్నారు. కాకుండా నిజంగా అంటే ప్రతి పేరెంట్ కూడా పిల్లల అభివృద్ధికి ఎవరిని కృషి చేసినా, మరి అటువంటి మనం చేసే ప్రతి పని కూడా పిల్లల కోసం చేస్తున్నాం, మన కోసం చేస్తలేము. పిల్లలు ఎట్లా భవిష్యత్తు ఏంటి, వాళ్ళకి ఎట్లా సంపాదించాలి అని ఆలోచన చేస్తున్నాం. కానీ వాళ్ళకి ఎట్లా విజ్ఞానం వస్తుంది, వాళ్ళకి ఎట్లా మంచి నడవడి వస్తుంది, వాళ్ళ బిహేవియర్ ఏ విధంగా మరి నలుగురితో ఎట్లా మాట్లాడాలి, భవిష్యత్తు ఏంటి అనేది ఆలోచిస్తాం. కానీ ఆ విధంగా మనం ప్రయత్నం చేయం. ఎందుకంటే టీచర్ చూసుకుంటారు లేదు, స్కూల్లో టీచర్ చూసుకునేది ఏముంటుంది, సబ్జెక్ట్ జ్ఞానాన్ని చూస్తారు అంతే, విషయాన్ని చెప్తారు. కానీ ఇటువంటి క్రమశిక్షణ విషయాలు చెప్పుదాం, కానీ వారు పాటించాల్సింది ఇంటి దగ్గర పోయినప్పుడు, ఇంటి దగ్గర ఫ్రెండ్స్తోని, అదేవిధంగా మన చుట్టుపక్కల వాళ్ళతో, పేరెంట్స్తోని వారు ఏ విధంగా బిహేవ్ చేస్తున్నారు. ఇటువంటి సిచ్యువేషన్లో పేరెంట్స్ పూర్తి బాధ్యత ఉన్నది. ఒక టీచర్ తర్వాతనే టీచర్. ఫస్ట్ గురు బ్రహ్మ, గురు విష్ణు, గురుదేవ మహేశ్వర అన్నాం, గతంలో ఉన్నాయి, ఫస్టే గురువు అని. కానీ ఇప్పుడు మారిపోయింది అది. ఎందుకంటే చట్టాలు, సమాజము దాన్ని బట్టి మారుతూనే ఉండేది. ఇప్పుడు ట్రెండ్ ఎట్లా మారిందంటే, ఇప్పుడు ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ అవుతున్నాం, టెక్నాలజీ మారుతుంది, ఇల్లు కూడా మార్పు జరుగుతున్నాయి. కాబట్టి ఇప్పుడు గురువు ఫస్ట్ అనుకుంటాం, కానీ గురువు సెకండే, పేరెంట్స్ తర్వాతనే గురువు. కాబట్టి పేరెంట్స్ ఖచ్చితంగా మీ పిల్లవాడి ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్ కావాలంటే ఖచ్చితంగా పట్టించుకోవాలంటే ఏ విధంగా పట్టించుకోవాలంటే, వాళ్ళు మీరు ఫ్రెండ్స్ లాగా ఉండి, అంటే వాళ్ళ ఫ్రెండ్తో ఏ విధంగా ఫ్రీగా ఉంటారో మీరు కూడా వాళ్ళతో అదే ఫ్రీగా ఉండి అన్ని విషయాలతో పాటు మాట్లాడి, మన సమస్యలు ఏంటి, పాఠశాల ఏం జరుగుతుంది, ఫ్రెండ్స్ ఏం మాట్లాడుకున్న విషయాలు కూడా మనం చెప్పగలగాలి. స్కూల్లో టీచర్ అన్న విషయాలు కూడా మనకు పిల్లలు చెప్పగలగాలి. కొంతమంది పిల్లలు చెప్పరు, కాబట్టి వాళ్ళు చెప్పేటట్టు చేసుకో. 10 సంవత్సరాలు హెచ్ఈటి టీచర్గా పనిచేసి వచ్చాను. ఆ తర్వాత కూర్చు రాసి వచ్చాను. అందుకే సారు అంటే మేము ఇప్పుడు ఏం చెప్పినా సార్ ఉపన్యాసం కూడా లైట్గా ఉంటుంది. దాంట్లో కొన్ని ఏమైనా మిస్ అయినామంటే నేను చెప్పదలుచుకున్నాను. నేను యాక్చువల్గా స్టేట్ సైడ్ కాదు 2 సార్లు చదువుతున్నాను, డిఎడ్ చదువుతున్నాను, బిఎడ్ చదువుతున్నాను. సార్ చెప్పింది అక్షరాల నిజం. అది యాక్చువల్గా ప్రతి వస్తాడు మా ఇంట్లో కూడా. నేను మా హైదరాబాద్లో ఉంటారు, రాగానే అంతా పేరెంట్స్ అంటే నేను మిమ్మల్ని క్రిటిసైజ్ చేయడం కాదు, జరుగుతున్న వాస్తవాలు చెప్తున్నాను. నేను వాడు రాగానే వచ్చేసినావా, లంచ్ బాక్స్ దగ్గర పెట్టేసి చేతులు కడుకో, కాలు కడుకో, స్నాక్స్ రెడీ ఉన్నాయి, తినేసి హోంవర్క్ తీసుకొని చెప్తారు. దీంతో వాడు ఏదో చెప్పాలనుకుంటాడు, చాలా ఉత్సాహంగా వస్తాడు. యాక్చువల్గా వాళ్ళ స్కూల్లో జరిగిన విశేషాలన్నీ చెప్పాలని ఉత్సాహంతో వస్తాడు. ఒక్క 10 మినిట్స్ ఏమన్నా ఉత్సాహం చేస్తాడు. నేను ఎప్పుడన్నా నేను మా వాడు స్కూల్ నుంచి వచ్చే టైం నేను వెళ్తే పట్టుకో నేను కంపల్సరీ చేసుకుంటాను. ఎందుకంటే నాకు సైకాలజీ తెలుసు కాబట్టి సార్ చెప్పిన కూడా అంటే సార్ అడ్వాన్స్ చెప్పారు. బట్ అవన్నీ నిజం చెప్తున్నాను. వాడు చెప్తాడు, మా ఫ్రెండ్ ఇట్లా చేశాడు, మా పేరెంట్స్ ఇట్లా చేశాడు, మా మేడం ఇట్లా చేసిండు, ఇట్లా చేసిండు. వినండి, ఒక 10 మినిట్స్ వినండి, వాడు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు. వాడు ఎంత ఉత్సాహంగా ఉంటాడంటే ఆ ఉత్సాహం నెక్స్ట్ డే అది కంటిన్యూస్గా ఉంటుంది.
కాబట్టి దయచేసి అంటే మిమ్మల్ని క్రిటిసైజ్ చేయడం కాదు, అంతా ఇప్పుడు ఎట్లా తయారైందంటే సమాజంలో ఓసిటీ పేషెంట్స్ లాగా తయారైంది. అంటే ఐ మీన్ అందరూ కూడా పేరెంట్స్ కానీ ఎవరు చూసినా ఎప్పుడు అంత నీట్గా పెట్టుకోవాలి, చేసి 10 సార్లు చేయడం ఇలాంటివి కాకుండా అవి పక్కన పెట్టండి. వీళ్ళు కొంచెం మురికి అయితేనో లేకపోతే ఫర్నిచర్ గురించి పాడైతేనో టీవీకి మరగబట్టనో డోర్ ఏదో వద్దనో ఏమి కాదు. మీ అబ్బాయికి మీ పిల్లలకు మరగబడి వాడు చెడు వైపు వెళ్తున్నారంటే అది చాలా పెద్ద బట్టలు చెప్తున్నాను. మీ ఇంట్లో బండ మీద మరగన పడ్డది, కింది ఫ్లోర్ ర్యామ్ వచ్చింది, పై ఫ్లోర్ ర్యామ్ వచ్చింది, ఏంది మీ ఇల్లు ఇట్లా పెట్టుకున్నది, ఇంత చిందరమందరంగా ఉంది, ఏవి నథింగ్ మ్యాటరే కాదు నా దృష్టిలో. మీ పిల్లలతో మీరు స్పెండ్ చేస్తున్నారా, వాళ్ళ చెప్పిందల్లా వింటున్నారా, వాళ్ళు ఎట్లా మోటివేట్ చేస్తున్నారు, అలాగే చెప్పేసి దాని చెప్పినట్టు ఓవర్గా వాళ్ళని మన మీద డిపెండ్ అయ్యేటట్టు చేయకండి. వారికి ఓవర్ కేర్ కూడా చేయొద్దు. వాళ్ళ పేరు వాళ్ళ ఫ్రెండ్ వస్తాడు, లెటింగ్ గో, అతడు ఓనియండి, పోతాడు, ఎడుకొస్తాడు, మీరు వాడు కాసేపు వస్తాడు, 1 గంట తర్వాత ఫోన్ చేయండి, ఎక్కడ ఉన్నారా, ఏం చేస్తున్నారా, ఏం కదండి, మరి అప్పుడు పిలవండి, పిలిచి హోంవర్క్ గురించి చేసుకోమని చెప్పండి. ఇలాంటివన్నీ చేయాలి. పిల్లలకు వాళ్ళ విషయంగా చాలా ఉత్సాహంగా వస్తారు. చాలామంది పేరెంట్స్ ఇట్లే చేస్తున్నారు. వచ్చావా 2 బాత్రూమ్లకు లంచ్ బాక్స్ పెట్టుకో, సింక్లో పెట్టేసి కాలేజీలో పెట్టుకో, స్నాక్స్ రెడీ ఉన్నాయి, తినేయి, హోంవర్క్ పెట్టుకో, చేసేసి ఇది మళ్ళీ లంచ్ అవుతుంది, అది డిన్నర్ అవుతుంది, తిని పడుకో. ఈ టైప్లో కాదు, దయచేసి ఆలోచించండి. అదే ఇంకా సార్ ఇంకొక విషయం కూడా చెప్పారు. ఈ సైకాలజీలో ఫస్ట్ వర్డే ఉంటుంది. యాక్చువల్గా నేను చాలా భూమి మీద ఉన్న ప్రతి మనిషి కూడా ఒక అద్వితీయమైన మనిషి. ఎవరిని ఎవరితో కంపేర్ చేయదు. వాళ్ళతో ఎవరు ఇంటర్నల్గా ఎవరితోనైనా ఏదో ఒక గొప్ప ఆలోచన ఉంటుంది. దాన్ని కనిపెట్టడానికి, దాన్ని పైకి తీసుకురావడానికి పేరెంట్స్ కానీ టీచర్స్ కానీ ట్రై చేయాలి. ఇంకొకటి, పక్కోడు బాగా అవుతున్నాడు, వీళ్ళు అవుతున్నాడు, సార్ చెప్పారు, పీర్ కంపారిజన్ చాలా స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతారు. కంపేర్ చేయదు. వీడికి ఉన్న లక్షణాలు వీడికి ఉంటాయి, వీడు అంటే ఉన్న లక్షణాల్లోనే వీడికి ఒక్కడు కావాలని ఏం లేదు. వీడికి వేరే క్రికెట్ ఆడడం రావచ్చు, లేకపోతే వాలీబాల్ ఆడడం రావచ్చు, లేకపోతే సమాజంలో కొంచెం అంటే బాగా ప్రోయాక్టివ్గా ఉండడం రావచ్చు. ఇలాంటివి కూడా రోజు రావచ్చు గుడ్ క్వాలిటీ. దాన్ని మనం డిస్కరేజ్ చేసిన అవసరం లేదు. ఓన్లీ బుక్లో చదివితేనే అరే మా బ్యాంక్ నాకు వచ్చింది, 40 ఉన్నావు, ఎప్పుడు ఇలాంటి మాటలు వాళ్ళని మాట్లాడకండి. అలాగే పిల్లలను ఎప్పుడు నిత్యం ఎంగేజ్ చేస్తుండండి. సార్ చెప్పినట్టు ఎవ్రీ మైండ్ ఈజ్ వర్క్షాప్ అని సార్ చెప్పారు. ఖాళీగా పెడితే పిల్లల ఆలోచనలు ఏంటో పోతాయి. వాడు రాత్రి వరకు అలసిపోయిన పోవాలి. 8:30, 9, 10 వాడు రోజంతా ఫుల్ ఎంగేజ్మెంట్. రాత్రి కాగానే ప్రశాంతమైన నిద్ర రావాలి. వాడి ఖాళీగా ఉంచకుండా చేయండి. అంటే ఒకరి తర్వాత ఒకటి వాడిని ఎంగేజ్ చేస్తూ ఉండండి. ఆ తర్వాత సాయంత్రం అనుకుగా కొంచెం మిస్ అయినా కూడా మన పేరెంట్స్తో కూడా మనం బిహేవ్ చేసిన దాన్ని వాడు ఇమిటేట్ చేస్తుంటాడు. పిల్లలకు వచ్చేది ఏమి రాదండి, వాళ్ళు ఇమిటేట్ చేయడమే వస్తుంది వాళ్ళు ఫస్ట్. మనం ఏం చేస్తే దాన్ని అనుకరిస్తాం. సార్ చెప్పిండు పూజ చేయడం ఇలాంటివన్నీ, వాళ్ళకి వచ్చేది ఒకటి ఇమిటేట్ చేయడం మాత్రమే వస్తుంది. కాబట్టి వాళ్ళ ముందర ఏం చేసినా జాగ్రత్తగా మనం గొడవపడేది ఉన్నా డోర్ వేసుకొని వాళ్ళు బయటకు పంపించో చేసి గొడవపడాలి. మన పేరెంట్స్ టీచ్ చేసిన దాన్ని కూడా వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు. ఎప్పుడైనా మీ పేరెంట్స్కి మీ ఫాదర్కో మీ అంకుల్కో ఫోన్ చేస్తే మాట్లాడియండి. దయచేసి తిన్నామని అడిగండి, ఇమ్మీడియట్గా ఫోన్ చేసి మధ్యలో పెట్టండి, తాతలో మాట్లాడాలని చెప్పాలి. కొంచెం మనకు భవిష్యత్తులో మనకు కూడా మంచి డేస్ వస్తాయి. లేదు మనము వాళ్ళని ఎట్లా ట్రీట్ చేసినామంటే వాళ్ళు కూడా సీట్లో మనల్ని కూడా అదే ట్రీట్ చేస్తారు. ఇలాంటి కొంచెం చాలా ఉన్నాయి. చాలా ఆల్మోస్ట్ అన్ని కవర్ చేశారు. తర్వాత హ్యాండ్ రైటింగ్ స్కిల్స్ సార్ ఒక 40 డేస్లో అద్భుతంగా అందరూ తీర్చిదిద్దాడు అని చెప్పారు. యాక్చువల్గా దీనికి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది. గ్రూప్ 2లో జస్ట్ మెమరీకి మాత్రమే ఉంటుంది. ఏ విషయాలు పెట్టేది 2 విషయాలు ఉంటుంది. నేను వచ్చింది గ్రూప్ 2. యాక్చువల్గా గ్రూప్ 2 సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ కాలేజ్ టైం వస్తే నేను గ్రూప్ 1 ప్రిపేర్ అయ్యాం. అప్పుడు అంటే మా స్కూల్లో ఆ రోజుల్లో డ్రాయింగ్ టీచర్లు కానీ ఇలాంటి లేవు. మా పక్క స్కూల్లో ఉండేది. యాక్చువల్లీ చెప్తున్నాను తూర్పుట అని మాది మైబాద్ జిల్లా వనపర్తి జిల్లాలోని కబారాల కానీ పక్కన 10 కిలోమీటర్స్ దగ్గర తూర్పుటలో ఉండేది సార్. అక్కడ హై స్కూల్, మా స్కూల్, మా ఊరు కూడా హై స్కూల్. అక్కడ మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ బంధువు ఉండేవాడు, జయదీషన్ ఉంటాడు. వాళ్ళకి అప్పటికే డ్రాయింగ్ టీచర్ ఉన్నాడు. వాళ్ళు ఇంటర్మీడియట్ వచ్చి నా క్లాస్మేట్స్ అయ్యారు. వాళ్ళ రైటింగ్ వస్తే మేము పరిచయం అయ్యారు. అంత అద్భుతంగా రాసేవాళ్ళు. ఇది ఎక్కడ యూజ్ అవుతుందంటే రేపు గ్రూప్ 1 కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ గ్రూప్ 1లో డిస్క్రిప్టివ్ ఉంటుంది, ప్యాసేజ్ రాయాల్సి ఉంటుంది. కూడా కారణం ఈ రైటింగ్ స్కిల్స్ సరిగ్గా లేకపోవడమే. 10 వస్తాలు అర్థం ఉంటుంది. అదే నా రైటింగ్ అంత మంచిగా ఉండదు. జస్ట్ డామ్ షీట్ నేను ఈ గ్రూప్ 2 కొట్టాను, ఇది వచ్చేసింది. కానీ గ్రూప్ 1 కొట్టాలంటే యాక్చువల్గా ఇంగ్లీష్ మీడియం కూడా నిన్న ఇంగ్లీష్ మీడియం కూడా కొంచెం ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. తెలుగు మీడియం గ్రూప్ 1 తక్కువ మార్కులు రావడం, ఇంగ్లీష్ మీడియం ఎక్కువ మార్కులు రావడం
అంటే అది కొంచెం రైటింగ్ కూడా మంచిగా అనిపిస్తుంది. అట్లయితే ఏమంటుంది, రైటింగ్ స్కిల్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. పిల్లల్ని రోజు ఒక పేజీ 2 పేజీలో రాయడం బెటర్. సార్ చెప్పినట్టు మాతృభాషలో ఉన్నంత ఫ్రీగా ఎక్స్ప్రెషన్ అది ఇవ్వడం మాకు కూడా తెలియదండి. మొత్తం రాష్ట్రమంతా అదే పరిస్థితి. మేము వాళ్ళతోటి తెలుగు వచ్చిన వాళ్ళతో మొన్నదాకా మన కలెక్టర్ గారు విజయ చంద్రశేఖర్ సార్ మంచి తెలుగు వచ్చేది. నేను అడ్జ కలెక్టర్ గారితో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేని విషయాలు కలెక్టర్ గారితో మీరు డైరెక్ట్ చెప్పేవాడిని. ఆ సార్ అంటే కించెన్ అర్థమైతే ఆయన మన ఎక్స్ప్రెషన్ ఏ చెప్పాలనుకున్నా తెలుస్తుంది. దాంట్లో ధైర్యం ఉందా, దాంట్లో కష్టం ఉందా, దాంట్లో ఏమన్నా సిచ్యువేషన్ ఉందా ఈజీగా క్యాచ్ చేయగలుగుతారు. అది వేరే భాషలో రాదు. కాబట్టి దీన్ని కూడా తమిళనాడు లాంటి రాష్ట్రాలు కొట్లాడుతున్నాయి. మాకు మాతృభాష కావాలి, మాకు హిందీ ఉంది ఇలాంటివన్నీ. కాబట్టి మాతృభాష కూడా నిర్లక్ష్యం చేయకండి. పిల్లల్ని అంటే సార్ బాగా ఎదిగా చెప్పారు, నేను కూడా ఎదిగా చెప్పి గోరు కొట్టించే తెచ్చుకోలేదు. కాబట్టి దయచేసి ఈ విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోండి, పిల్లల కోసం కేటాయించండి. మిగతా విషయాలన్నీ వాళ్ళ ముందర, వాళ్ళ భవిష్యత్తు ముందర నథింగ్. వాళ్ళ అంటే వేరే వ్యాపారం కాకుండా పిల్లల మీద శ్రద్ధ వహించి పేరెంట్ టీచర్ మీటింగ్ కూడా వెళ్ళండి. తప్పకుండా నేనే చాలా అనిపిస్తాను. మా వాడు ఒకసారి పిలుస్తుంటాడు, ఇక్కడ ఏదో ఇంపార్టెంట్ మీటింగ్ ఉంటుంది, పోలేకపోతాం. పోయినోడు వర్షం అది పోయినప్పుడు వాడి గురించి డైరెక్ట్గా పోతేనే ఫిర్యాదు చేయకండి. మళ్ళీ వాటి కోసం కొంచెం విలువలు మీరు రాకపోతే పెట్టాలని ఫీలింగ్ చెప్పేది. అతను పక్కన కూర్చొని ఏం జరుగుతుందా వాటి ఫ్రెండ్గా ఉండండి. ఉండాలి. వాటి అన్ని విషయాల్లో మనకు ఓపెన్ అప్ కావాలి. ఇలాగ చెప్పినట్టు సార్ మనం ఇంట్లో వాడిని కట్టడి చేసి వాడి మీద అభిప్రాయాలు వచ్చినాం అనుకోండి, ఇక్కడ మనకు సాంకేతికత తక్కువ అవుతుంది, మన ఫ్రెండ్స్తో ఎక్కువ అవుతుంది. మనకి బయట ఎక్కువ మంది ఫ్రెండ్స్ జరుగుతుందంటే మనకి మన ఇంట్లో మనం ఏదో ఓపెన్ చేసుకోవాలంటే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫ్రెండ్స్ ఎక్కువ అయినారు, బయట తిరుగుతున్నాడు అంటే మనం వాళ్ళకి ఇంట్లో కావాల్సినంత ఫ్రీడమ్ మనకి ఇవ్వట్లేదు అనట్లేదు. అదే ఫ్రీడమ్ మన ఇంట్లో ఇస్తే అదే విషయం మన అబ్జెక్షన్ విషయం ఉందో వాడు చెప్పగలుగుతాడు, చెప్తాడు. పేరెంట్ బాగా అయితే మా తండ్రితో చెప్తాడు, అయితే మన మదర్తో షేర్ చేసుకోగలుగుతాడు. ఆ అవకాశం ఇవ్వండి. బయట వాళ్ళకి ఇచ్చేసి ఎవడో చెడగొట్టి మన పిల్లల భవిష్యత్తు వేరే వాడు పాటించేదానికంటే వాడు మనతో షేర్ చేసుకునేటట్టు చేయండి. యాక్చువల్గా అంటే చాలా ముందర ఇది ఓకే. థ్యాంక్ యూ అండి నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు. జనగాం మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు మహేశ్వర్ రెడ్డి గారు అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మండల ఎడ్యుకేషన్ ఆఫీసర్ శ్రీ శంకర్ రెడ్డి గారు, థ్యాంక్ యూ సార్. యొక్క సంబంధం ఏ విధంగా ఉండాలి, ఓకే, పిల్లల యొక్క సంబంధం ఏ విధంగా ఉండాలి అనేటువంటి దాన్ని చెప్పారు. విద్యార్థుల యొక్క అభివృద్ధిలో తల్లిదండ్రుల పాత్ర చాలా కీలకమైనదని గుర్తు చేశారు. థ్యాంక్ యూ సార్. అండ్ ఈరోజు మనకు చాలా అదృష్టం అండి, ఎందుకంటే మనకు మరో ఇద్దరు ఓకే అతిథులు వచ్చినారు. ఐ వెల్కమ్. ఓకే, టీచర్లు మా అబ్బాయి ఎట్లా చదువుతున్నాడు, ఎందులో వీకున్నాడు అడగండి. అడిగిన తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత అబ్బాయికి చెప్పండి, ఇందులో ఉన్నా నేను సాయం చేస్తాను. కూర్చోండి, అబ్బాయితో కూర్చొని మీరు కూడా వర్క్ చేసుకుంటూ అబ్బాయితో వర్క్ చేయించండి. ఆ అబ్బాయి వర్క్ చేస్తున్నాడు, మధ్య మధ్య డౌట్స్ అడుగుతాడు వాడు. అప్పుడు కనుక మీరు ఆ డౌట్స్ క్లారిఫై చేస్తే వాడికి ఎంత కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది, ఎంత ఆనందం కలుగుతుంది. వాడికి మా నాన్న నాతో కూర్చొని చేస్తున్నాడు, మా పేరెంట్స్ నాతో కూర్చొని వర్క్ చేస్తున్నారని వాళ్ళు ఒక రకమైనటువంటి కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే ఆత్మవిశ్వాసం అంటూ వచ్చిందో ఆత్మవిశ్వాసం ఎంత దూరమైనా తీసుకుపోతుంది, అద్భుతమైనటువంటి స్థాయికి వెళ్ళగలుగుతారు. నేను చూస్తూ ఉన్నాను పిల్లలు సరే కొందరేమో అజాగ్రత్త, పిల్లల్ని బయటికి వెళ్ళలేకపోవడం, ఎక్కడికి వెళ్ళాడు వెంటనే ఫోన్ చేయడం. వాడికి ఫోన్లు ఈ రోజులలో మామూలు ఫోన్లు కాదు, మళ్ళీ అన్ని కూడా స్మార్ట్ ఫోన్ 1,75,000 ఫోన్లు. సరే ఇంకా ఇంటర్మీడియట్కి వచ్చి ఓవర్ జాగ్రత్త ఒకవైపు, ఇంకోవైపు పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం. నేను చాలా మంది చూస్తుంటాను, మా ఇంటి వైపు చూస్తుంటే నేను బయటికి వెళ్ళి బజార్కి వెళ్ళి వస్తూ ఉంటే ఒక 4-5 పిల్లలు అరుగు మీద కూర్చొని వాళ్ళన్నీ సెల్ ఫోన్ చూస్తుంటారు. ఆ సెల్ ఫోన్ చూడడంలోనే అర్థమైపోతుంది వాళ్ళు మెల్లమెల్లగా చాలా జాగ్రత్తగా రహస్యంగా ఎవరైనా చూస్తున్నారని చూస్తారు. 4-5 కూడి నవ్వుతూ ఉంటారు, అందులోనే ఏదో వాళ్ళు అనుకుంటూ ఉంటారు. అర్థమైపోతుంది వీడేదో ఆబ్జెక్షనబుల్ కాంటెంట్ తప్పకుండా చూస్తున్నారు. వాడు హెల్తీ కాంటెంట్ చూస్తే దాచిపెట్టుకొని చూడాల్సిన అవసరం లేదు. వాడికి ఏమైపోతుంది, ఎందుకు వాడు ఆ ఫ్రెండ్స్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు, ఎందుకు వెళ్ళాడు అంటే ఒక దశ వచ్చేసరికి వాడికి ఏమైపోతుంది, పేరెంట్స్ వాడి కాన్ఫిడెన్స్ లో తీసుకోండి. పేరెంట్స్ని ఎప్పుడు కూడా వాడు విశ్వసించారు. పేరెంట్స్ ఏం చేస్తారు, ప్రతిదానికి అయినదానికి కారణానికి తిడుతూ ఉంటారు కాబట్టి ప్రతిదానికి నో. అందుకే ఒక శాస్త్రవేత్త అంటాడు, మన జీవితంలో పిల్లలు ఎదగాలి అంటే డూస్ ఎక్కువ ఉండాలా, డోంట్స్ ఎక్కువ ఉండాలా? డూస్ ఎక్కువ ఉండాలి. ప్రతిదాన్ని నో అనకూడదు. అంటే ఏంటి, మనం ఇది చేయొద్దు, అది చేయొద్దు, ఇది ముట్టుకోవద్దు, అది ముట్టుకోవద్దు అని చెప్తూ ఉంటాం. కానీ ఆ రకమైనటువంటి పెంపకం సరి అనేది కాదు అని చెప్పడం.
కాబట్టి ఆ పిల్లల్ని నేను 3-4 సార్లు చూశాను. చూసి ఒకసారి అడిగాను, ఏంటి బాబు ఏం చేస్తున్నారు ఇక్కడ కూర్చొని? సీరియస్గా చూసినప్పుడు నీకెందుకు అనుకోలేదు. అరే నాకెందుకు కాదు బాబు, మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు, ఎందుకు వచ్చారు, ఇక్కడ ఎందుకు కూర్చున్నారు, మీ ఇల్లు ఎక్కడ చెప్పు, మీ పేరెంట్ ఎవరు చెప్పంటే వెంటనే వెళ్ళిపోయింది అక్కడి నుంచి. సరే 2 రోజుల కనపడలే, మళ్ళీ వేరే దగ్గర కూర్చున్నారు. వాళ్ళకి అరువులు తక్కువ ఉన్నాయా? తక్కువ లేవు కదా. ఫ్రెండ్స్ తక్కువ ఉన్నారా? లేరు కదా. కాబట్టి సాంగత్యము, సజ్జన సాంగత్యం అంటూ ఉంటారు. దుర్జన సాంగత్యం ఉంటుంది, సజ్జన సాంగత్యం ఉంటుంది. పిల్లలు ఎవరితో స్నేహితం చేస్తున్నారు, ఎవరితో ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళని కూడా గమనించండి. పూర్తిగా వదిలిపెట్టకండి. ఎందుకంటే వాడు చెప్తాడు, కంబైన్డ్ స్టడీ పోయినా చెప్పవచ్చు, ట్యూషన్ పోయినా చెప్పవచ్చు, ఏదైనా పని ఉందని చెప్పవచ్చు, వచ్చి ఈ పనులు చేయవచ్చు. కాబట్టి వాడి మీద కీప్ అన్ ఐ, వాడి మీద తప్పకుండా ఒక దృష్టి పెట్టండి, ఒక కన్నేసి ఉంచండి పిల్లవాడి కదలికల మీద. ఎందుకంటే ఈ ఏజ్ ఎంతవరకమ్మా, ఇంటర్మీడియట్ వరకు పిల్లల్ని చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలమ్మా, కంటికి రేపాల. ముఖ్యంగా వాళ్ళ యొక్క ఎదుగుదలలో, వాళ్ళ ఫార్మేటివ్ ఇయర్స్ లో తప్పకుండా వాళ్ళని మనం కనిపెట్టి ఉంటే వాడు ఎన్నడైనా ఒక్క మార్గం పడుతున్నాడని అనుమానం వస్తే మాత్రం తప్పకుండా వాడిని సరైన మార్గంలో పెట్టాలి. అది కూడా మనము ర్యాష్ గానో వాడికి కొట్టు ఇటు ఒక జాగ్రత్తగా చెప్పి. ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో మనం చూస్తున్న పిల్లలు చిన్న వాటికి కూడా ఒక సెల్ ఫోన్ కొనేకుండా పోయి వాడు ఆత్మహత్య చేసుకుంటారు. ఎందుకు వచ్చింది పిల్లలు అంత అసహనము? ఏమొచ్చింది అంటే చిన్నప్పటి వాడు ఏదైతే అది ఇచ్చాను, నేను తినను అంటే సెల్లు పెట్టాను. పియర్ ప్రెషర్ అనేది చాలా పెద్దదమ్మా. పియర్ ప్రెషర్ అంటే మనతో సమానంగా పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు పై స్థాయిలో ఉండి చదువులు వీటి కనుక ఆ స్థాయి అందుకోలేకపోతే వాడు పడేటువంటి బాధ వర్ణనాతీతం. అటువంటిప్పుడు టీచర్స్ దగ్గర మా అబ్బాయి ఎందులో వెనకబడి ఉన్నాడు, ఎందుకు ఇతరులాగా రాణించలేకపోతున్నాడు చెప్పారు సార్. ఇంతకుముందు ప్రతి విద్యార్థిలో, ప్రతి వ్యక్తిలో ఏదో ఒక టాలెంట్ తప్పకుండా ఉంటుంది, ఏదో ఒక ప్రతిభ, ఏదో మన ఇక్కడ ఈ మన ఉపాధ్యాయులు గురువులు చేస్తూ ఉంటారు. వారికి మనం సహకరించాలని చెప్పడం కాకుండా రోజు తప్పకుండా పిల్లలతో ఒక 10 నిమిషాలు ఉండండి, 10 నిమిషాలు కేటాయించండి. పిల్లలతో కేటాయించి వాళ్ళ సమస్యల్ని వినండి. ఎందుకు వాడికి ఫ్రెండ్స్ ఎక్కువైతారు ఒక దశలో, ఎప్పటికీ నాన్న అమ్మ నా మీదనే అథారిటీ చెలాయిస్తూ ఉంటారు. మనం పిల్లలు ఎట్లా ఉంటుంది అంటే మనం వాడి మీద అథారిటీ చెలాయిస్తాం కాబట్టి వాడు ఏం చేస్తాడు, ఫ్రెండ్స్ దగ్గర పోతే సమానం, దాదాపు అనేది ఈక్వల్గా ఉంటుంది. వాడి మాట వీడింటాడు, వీడి మాట వాడింటాడు. కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఏమైపోతున్నట్టు ఫ్రెండ్స్ ఎక్కువైపోతారు. వాళ్ళ విషయాలన్నీ ఫ్రెండ్స్తోనే చెప్పుకుంటాడు, రహస్యాలన్నీ ఫ్రెండ్స్తోనే చెప్పుకుంటాడు. లాస్ట్కి తెలుస్తుంది వాడు చేసే పని, మనకి అంతవరకు తెలియదు, బయట తెలిసినాక మనకి తెలుస్తుంది. కాబట్టి ఈ రకంగా కావడానికి ముఖ్య కారకులు ఎవరు అంటే తల్లిదండ్రులమే, మనందరమే, మనందరి పెంపకమే. మనందరం చిన్నప్పుడు వాడు పాఠశాలకు వెళ్ళేటువంటి ఏజ్లో, ఆ వయసులో సరైన శ్రద్ధ తీసుకోగా టీచర్స్ ఏదో అటెండ్ చేసాము పోవడం అని కాదు, తప్పకుండా పార్టిసిపేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ప్రిన్సిపాల్ గారు చెప్పారు ఇక్కడికి వచ్చి పేరెంట్స్ మాట్లాడవచ్చు అని. మాట్లాడి ఇక్కడికి వచ్చి మీరు మాట్లాడినప్పుడు మీ అబ్బాయి సమస్యనే మీలో వాళ్ళకు కూడా ఉండవచ్చు, అందరూ మాట్లాడకపోవచ్చు. కాబట్టి అటువంటి సమస్యలు ఇక్కడ షేర్ చేసుకుంటే మీరు కూర్చొని, మీరు ఇక్కడ గురువులు ఉపాధ్యాయులు కూర్చొని ఆ సమస్యని సాల్వ్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అబ్బాయికి కూడా మీరు వచ్చారనుకోండి ఎంత సంతోషంగా ఉంటుంది. మీ అబ్బాయికి మీ స్కూల్లో తప్పకుండా రండి, వచ్చి ఆ సమస్యని ఇక్కడ చర్చించండి, సరైన పరిష్కారం దిశగా ఆలోచించండి. తప్పకుండా పిల్లలు వక్ర మార్గం పట్టే అవకాశమే లేదు. మన భేదాభిప్రాయాలు తీసుకొచ్చి పిల్లల ముందు మన స్నేహితులకు కానీ, మన బంధువులకు కానీ, మనవాళ్ళకు కానీ పూలనాడు ఎప్పుడు కూడా పిల్లల ముందు ఎదుటి వ్యక్తి యాబ్సెన్స్ లో ఆ ఎదుటి వ్యక్తి గురించిగా మాట్లాడదు. చాలా చాలా దుష్ప్రభావం చూపెట్టింది పిల్లలు. అన్ని పాజిటివ్ గా మాట్లాడండి. ఒకవేళ మీరు ఎంతగా ఇవ్వాలంటే మీరు ఇద్దరు తీసుకోండి, అది కూడా తప్పే. ఒక బ్యాక్ బైటింగ్ అనేది తప్పు. ఎప్పుడు కూడా వెనకాల ఎవరిని కూడా విమర్శించకూడదు, మనం చేయొద్దు, ఒకరిని ఎవరు కూడా చేయదనుకోండి. కానీ చెప్తూ ఉన్నాను, ముఖ్యంగా పిల్లల ముందు చేయకండి. పిల్లల ముందు చేస్తే పిల్లలు నేర్చుకుంటారు. ఎందుకంటే పిల్లలు మనం ఎట్లా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారో మనం ఊహించలేము. నేను జనరల్ గా పూజలు చదువుతున్నా వికసిస్తుంది. మన పిల్లలు మనం అబ్జర్వ్ చేస్తారా? మనం మాట్లాడే ప్రతి మాట కూడా మన పిల్లలు అబ్జర్వ్ చేస్తారు. మనం అనుకుంటా వింటలేదని, బాగా వింటారు వాళ్ళు. కాకపోతే వాళ్ళు అందరూ మనతో కానీ తప్పకుండా మనం చేసే ప్రతి పనిని చూస్తారు, ప్రతి మాటను వింటారు, వాళ్ళ మీద ప్రభావము చూపెడతారు. కాబట్టి పాజిటివ్ గా చక్కగా ఏముంది సమస్య, అరే మీ ఫ్రెండ్ ఏమైంది మీ స్కూల్లో, ఏం జరిగింది, ఎలా చెప్పారు, ఏమైనా సంఘటనలు జరిగాయా అని, మా ఫ్రెండ్కి ఇట్లయిందా అంటే అట్లయింది పాపం ఒకసారి వెళ్ళి పలకరిద్దాం పదా అని తీసుకోండి. లేదా వీలైనంత సహాయం చేద్దాం పదా అని వాడితోనే సహాయం ఇప్పించండి. వాడికి అర్థమైపోతుంది పరోపకారం అనేది అప్పుడే తెలుస్తుంది. కాబట్టి ఇవన్నీ చిన్న చిన్న విషయాలే, కానీ మనం చెయ్యము. ఎందుకు చేయము అంటే ఇవి పెద్దగా అనిపించవు. మరి ఏముంది ఈ రోజుల్లో పెద్దగా అంత మాత్రాన ఏదేముంది, అది కాదు. అది ఎంత దూరం పోతుందో, అది ఎంత ప్రభావం చూపిస్తుందో మనకి తెలియదు, అర్థం కాదు.
కాబట్టి ఆ రకంగా పిల్లలతో సమయాన్ని, తర్వాత ముఖ్యంగా అసలు ఈ రోజుల్లో రాత అనేది ఉందా సార్ జనరల్గా? యూట్యూబ్ అంటున్నాం, ఎప్పుడు పడితే వాడు చేస్తూనే ఉన్నారు, పడేస్తున్నారంటే విపరీతమైన కాంటెంట్. ఆ కాంటెంట్ లో మనం మునిగిపోతున్నాం. సముద్రం కన్నా ఎక్కువ కాంటెంట్ ఉంది. చూస్తూ గంటలు గడపచ్చు. పిల్లాడికి ఏమవుతుంది? అది మొత్తం వాడికి దృష్టిలోపం అవుతుంది. తర్వాత మెదడులో ఒక రకమైనటువంటి రసాయనిక ప్రక్రియ ద్వారా వాడు ఆలోచించే శక్తిని కూడా క్రమక్రమంగా కోల్పోతాడు. కాబట్టి వీటన్నిటికీ కారణం మనమే. ఓపిక. దేనికైనా మనకి కావాల్సింది ఓపిక. పేరెంట్స్కి కావాల్సింది ఓపిక. తీసుకోండి మీతో పాటు అప్పుడప్పుడు కూడా ఈ టూర్లకు వాటికి తీసుకపోతే దూర ప్రాంతాలను చూస్తే వాడికి తెలుసు, మన కల్చర్ తెలుస్తుంది, డిఫరెంట్ జియోగ్రఫిక్ లొకేషన్స్ గురించి వాడికి తెలుస్తుంది, హిస్టరీ తెలుస్తుంది. ఇవన్నీ కూడా లేవు. స్కూల్ నుంచి తీసుకుపోతున్నారు, ఎక్స్ప్రెషన్ అని వేరు. మనం కూడా పేరెంట్స్గా మన బాధ్యత మనం చేయాలంటే పిల్లల్ని తీసుకుపోవడం, వాళ్ళని కూడా తీసుకుపోయి అన్ని చూపెట్టి అక్కడ విశేషాలుగా చెప్పడం, వీటన్నిటినీ ఒక సమగ్రంగా ఒక అబ్బాయిని అమ్మాయిని పెంచడం అనేది ఒక పెద్ద కళ. మామూలు విషయం అయితే కాదు. ఎప్పుడు మామూలు విషయం అవుతుంది? మనకు మనసుంటే మామూలు విషయం అవుతుంది. మనసుంటే మార్గం ఉంది తప్పకుండా. మనం ఆ కమిట్మెంట్ తోని మన అబ్బాయే రేపు సమాజానికి మూలస్తంభం కావాలి. చేశాం కాబట్టి తప్పు జరిగింది. ఆ తప్పు జరగకుండా ఉండాలి అంటే ఇప్పటి నుంచే మనం అతి తక్కువ సమయంలో మీ వ్యాపార సామ్రాజ్యాన్ని పెంచుకోవాలనుకుంటున్నారా? తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ పబ్లిసిటీ చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే ఇంకెందుకు ఆలస్యం? మీ జేఎన్టీవీ తెలంగాణ ఛానల్లో అతి తక్కువ ఖర్చుతో ప్రకటనలివ్వండి. అత్యధిక లాభాలను సాధించుకోండి. వ్యాపార, వాణిజ్య, పాఠశాలలు, వైద్యశాలలు, హోటళ్లు, వస్త్ర దుకాణాలు, అన్ని రకాల వ్యాపార ప్రకటనల కొరకు సంప్రదించండి. మా ఫోన్ నంబర్స్ 8558288081, 9247896607.